වචන හුඟක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍යයි. We need words when we are doing it because FOGSL is not at the very beginning. From the very beginning we decided we will go multilingual and we have done that as much as possible. කරන්න පුළුවන් තරම් අපි හැම භාෂාවෙම කරනවා. විශේෂයෙන්ම සිංහල අපි කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් කෙරුවා. ඒ කරනකොටම අපිට හැදිච්ච පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි වචන, words. You see, Sinhala is a very, very sensitive language. Since you all are mostly adults here, I can ask you, do you love your mothers? In English, you all love your mother. But if I ask that in Sinhala, you will get into a problem. Because what is the word that is equivalent to love in Sinhala? Anybody willing to make the plunge? There are two words, and these two words mean extremely different meanings. ආදරය කරන්න පුළුවන් අම්මට. නමුත් කවදාකවත් අම්මට ආලය කරන්නේ නැහැ. They have the same ultimate product. You might think, no, it doesn't. English, it is all. You love your child, you love your father, you love your mother, you love your wife. On the road. ආලය කෙරුවොත්, you have to end up with the ultimate sex. That is what ආලය is, not ආදරය. So, we had a problem. සිංහලෙන් අපි මේවා කරන්න යනකොට we had to face this problem. අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න ඕන. That is why citizen science is important. යන්නේ අපි මේක සිංහලෙන් කරනවා අපිට දැන් දෙමළෙමුත් කරන්න වෙනවා. එතකොට we have 2 days before, fortunately Sunil Sarath Perra came to see me, not on this but for some other reason, and then we finalized it with him. When we went into the dictionaries, if you come to my room, you will see there's a whole heap of Sinhala dictionaries and all that, because Sinhalen කරන්න යන නිසා, because we're going to do in the words. And Atula Vijayasinghe helped. With it, we had Ilian Da Silva and Professor J.B. Disanayaka, all of them in some way, even all of them did help in some way. The right word often becomes a problem. Now here we have the issue. Citizen. What is the Sinhala word? Janata. Somebody added Puravasi. But Puravasi is not citizen. Puravasiya. City person. Not a citizen. Right? We are using this. අපි මෙයා කරනවා මම පාවිච්චි කරනකොට අපි හංගක් කරලා හිතන්නේ නැහැ. මොකද කියවෙන විදිහට කියාගෙන ඔය මේ යනවා අමුතට තියෙනවා. ජනතා. People කියන එක citizen keyword that the English this derivation citizen is city person. එතකොට පුරවැසිය හරි. Now this is not what we want to get across. Now, unfortunately, in the English usage also, they are not. It is very much the same. I'll give you another example. When we started climate change 30 years ago, they came up with climate adaptation. I said, how can you adapt? I was a zoologist. I have known Darwin. I looked at evolution. If you adapt, you change completely. And you can't be human anymore. So I said, it is not adaptation, it is adapt. You adapt something. Adapt something. increasing adaptation සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පරිසරයේ සත්ව විද්‍යාව, ශාක විද්‍යාවෙන් පාවිච්චි කරොත් එහෙම අදහස්. එතකොට අපි adoption කියන එක තමයි කියන්නේ අපි එක වැළඳ ගන්නවා.
That is what we need for climate change today, because we can't adapt, but we have to adapt practices. They can hinder the and believe that most of what is required is not happening. This is across the board. We are seeing so many issues like that. Now here I didn't want that to happen, so that's why I said citizen science in English it doesn't matter. It's not an issue. But when we are going into using it in our local languages, we have to be very careful that we don't get the wrong. So that is the purpose. So we have Janata Vidu Vidya Kirenka. So we get Jana Vidu Kirenka. So we have to Adubarano Keroga and Jana Vidu command. So we are going to use it Jana Vidu from the other national Jana Vidu. Work Kirenka, that is citizen science, Kirenka, Jana Vidu work. So what does it mean? So my task is to just give you a brief introduction as to what it means and what it is, and then as was said, examples of it. We have been doing it for a long time. It's not a new thing, because Darwin was like, he was just somebody like you and me, interested in nature, wanting to see what is there. ස්වභාවයෙන් මාත්‍යන්නේ ඒක දකින්න ඒක බලලා උනන්දුවක් තියෙනවා ඒකද ගවේෂණය කරලා තියෙන දේවල් වාර්තා කරන පුද්ගලෙක්. හැබැයි ඔහුගේ වාර්තා බලනකොට origin of species එතන අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණා. species කියන්නේ සිංහලෙන් පාවිච්චි කරන වචනේ. බස් වලට කෙනෙක් පාඩියේ හිටගෙන ඉන්නවා. බස් එකක් එනවා ස්පෙෂල් සර්විස් කියලා. स्पेशल क्या है आप देखिए विशेष तो स्पीशीज ऑफ विशेष है सिग्नलिंग कर हुआ है नहीं दिया तो वो आ रहा है कि ना मैं स्पीशीज पास है विशेष पास है आप विशेष है ना ये तीन विशेष क्या था तो मुका देख ले ले हाँ स्पीशीज नेम में मुका ले ले Mercedes-Benz. හිර වෙනවා. හිර වෙනකොට කියනවා මොකද්ද උනේ කියලා. එතකොට කවුරුත් නැහැ. පිළිසරන්න නැහැ. ප්‍රොෆෙසර් අබේ වික්‍රමත් ඕක කිව්වා කොටකම පුළුවන් නම් වෙනස් කරන්න අපිව මේක දැම්මා මේතෙන්ට කියලා. ඒගොල්ලෝ එයාගේ වයසට යනකොට තමයි මම මේ කරට ගත්තේ. හරි. ඒ හින්දා තමයි අපි පොත ලියනකොට ස්පීෂීස් කියන එක විශේෂ කියන්නේ නැතුව රටා සමය කියන එක. රටාවක් කියන්නේ ජීවියෙක්, සමයක් කියන්නේ පුද්ගලයා, රටා විවිධ ලක්ෂණ තියෙන එක්කෙනෙක්. That is what a species is in English, in science. We are all one species. How come? But we are different. අපි ඔක්කොම එක රටා සමයක නමුත් අපි වෙනස්. ඒ වෙනස එක තැනකට ගේන එකයි විද්‍යාවෙන් කෙරුවේ. ඒකයි රටා තියෙන ඉන්න එකෙක් සමයක් කියන්නේ එකෙක්. සමයන් කිව්වොත් ගොඩක්. වචන තියෙනවා. We have not used it. එදා සිංහලට උගන්වන්න කියලා මාස 3-4කින් කිව්වම ඔක්කොම සංස්කෘතියට පැනලා වචන ටික දාගත්ත වැරදි ඔක්කොම. ඒවා හදන්න කවුරුත් උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. එහෙමම ආවා. ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නයක ලියනවා give a special account of species. දාන්න සිංහලට. මේ A level එකට ආපු ප්‍රශ්නයකදී ගැටුණු තැන මම A level කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි. ඒවට ලැහැස්ති නැහැ කවුරුවත්. Give a special account on species. දාන්න සිංහලට. මොකද කියන්නේ? ආ? විශේෂ ගැන විශේෂ කරුණක් ලියන්න. කොයි විශේෂද? මේවා තියෙනවා. භාෂාවේ තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් මේක ප්‍රචලනය කරන එක නෙවෙයි මෙතන වැදගත්. අපේ භාෂාවෙන් කොහොමද මේක පුළුවන් තරම් එළියට ගෙනියන්නේ? Because the majority of the people who are going to participate in this are not
basically English background. That is the reality. So it's nothing new. We have all done it, which means that all of us can do it, because the persons who have really done it for us at the very beginning were not scientists. They were thinkers, they were people who were interested, unanduwat tibba kattiya. But they have given us guidelines to provide certain criteria. යම් කිසි අදහස් ක්‍රමවේදයන් දීලා තියෙනවා. So these are some which has come over the years. Public involvement in scientific research activities in collaboration with the scientific community. විද්‍යා ප්‍රජාවත් එක්ක විද්‍යා ක්‍රමවේද අනුව යම් කිසි විද්‍යා වැඩසටහනකට හෝ කුමක් හෝ අධ්‍යයනයකට සහභාගී වීම. Has expanded and evolved with the widespread public access to internet mobile devices. මේ වෙනකොට බොහෝම දුරට මේක ප්‍රචලිත වෙනවා. මොකද පහසුවෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන sannivedanaya we can communicate and enable people to participate. That is where the difference is now compared to what it was before the internet and all of these applications and things like that. Hands-on approach to engaging people to gather data. Data කියන්නේ දත්ත එකතු කරන්න සාමාන්‍ය ජනතාව එකතු කරගන්න. Ask questions and seek evidence for decisions. තීන්දුව ගන්න අවශ්‍ය කරන තැනට සාක්ෂි එකතු කරගන්න එක. It broadens the definition of the expert and engages people in a diversity of ways while supporting conventional science. සම්ප්‍රදායික විද්‍යාවට සහාය දෙන ගමන් පුළුවන් තරම් අනිත් අයව ක්‍රමවේද වලින් සම්බන්ධ කරනවා. Connecting a lot of people in the way towards. Data collected by lay persons, amateurs, non-professionals. That is the key. Lay, non-professional. සාමාන්‍ය විශේෂිතයන් නොවුණු පුද්ගලයන්. හරි? According to a scientific process. යම් කිසි විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් අනුව. It's not just collecting data also. අන්න එතන පොඩි වෙනසක් එනවා. We will see it. අපි යනකොට දැනෙයි ඒක. Used in the analysis for conclusions. අවසාන තීන්දුව එන්න එන දේ. Is a way for you to connect with the natural world. This is from Audubon, which they do their Audubon bird program. ඒකේ තියෙන එකේ introduction එකේ I thought would be nice because they have been doing it for a long time, which has now converted itself into the eBird and so on. Citizen science is a way for you to connect with the natural world through fun activities that generate vital information for the conservation of birds. කුරුළු සංරක්ෂණයට විනෝදකාමීව ලෙස තොරතුරු එකතු කරන ක්‍රමවේදයක් හැටියට. This partnership benefits all. හැම කෙනාටම මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. You will learn that birds, by taking part in these science-based activities, and Audubon science staff gaining valuable information. තොරතුරු ලැබෙනවා. තමන් ඒ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වෙනවා. So තොරතුරු ලැබීම තමයි මෙතන තියෙන බොහෝ විට තියෙන ගැටලුව. The most important problem is the information. How you are going to get the information. That is where the problem lies. But there are ways to ensure that that information comes with credibility. විශ්වාසවන්ත භාවයක් තියෙන ප්‍රායෝගිකව ඒක වෙන්න පුළුවන් කියන තැනට ගන්න. ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. අපි මේක පාවිච්චි කරනකොට ඉස්සරහට දැනේ. So I'm not going to go through all that. So this has therefore changed because of the new technology. දැන් තියෙන තාක්ෂණය නිසා හුඟක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Because now anybody can get involved. It was not the case 20-30 years ago. You can be a citizen scientist, but getting the information across was somewhat a difficult task because you have to fill the forms or do whatever it is and send it by post or meet the person and hand it over. Today you don't. From anywhere in the world you can do it. We know that it is happening right now, like eBird and plant and all of these things. There are a lot of applications that are floating around today. Many of them taxa. I'll just give you some samples there. You can see there eBird and all of these things. Many, just a sample only, right? Compared to where we were and to what we can and where we are is completely different. But with it also comes issues. එකත් එක්ක ප්‍රශ්නත් එනවා. So we have to always remember that. A word gets accepted only when it gets into the dictionary, and that has only happened in 2014. Until 2014 it was not there. Then
හුඟක් කාලයක් මේක කෙරුවයි කියලා කිව්වට මේක අපි නිකන් ඔහෙ අයාලේ කරලා තියෙන්නේ. We have just doing it with fun. No acceptance as an English word. Only in 2014. Now there are many like that. If you think of the most powerful convention for biological diversity, didn't come in the word of biodiversity, which everybody uses. Didn't become a science word for 12 years since it was invented. So if you are going to refer to publications between 1992 and till 10 years, 12 years later, you are not going to get any science on biodiversity. And this is still the problem. A lot of the people don't understand. We do not have, I'm repeating, we do not have a convention on biodiversity. I'm saying, sir, මොනවද කියන්නේ? මම කිව්වා ගිහිල්ලා බලන්න. If the law is the written document, නීතිය කියන්නේ ලියා ඇති ප්‍රකාශිතය නම් ඒ ප්‍රකාශිතය බලන්න. Look at the document. And here we are teaching in this country at A level, saying as given in the convention, biodiversity is. I said this is wrong. It is not there. The word biodiversity does not exist even to date in the convention on biological diversity. So one can ask, why don't we change it then? That is the problem. You can't change laws overnight the way you like it. If the convention terminology has to be changed, it must go through the same process of all the countries agreeing and at a convention agreeing to change the word. And nobody likes to take that challenge. Everybody is saying, no, it's okay. We agree, no, we know that biodiversity is the shortened form of biological diversity. That is good enough for us. But in legal terms, it is not. So we have problems like this. So here also you will have to understand, unless it becomes a word of acceptance, you can have it. Until that time, what do you call that word? It's a slang. හරුපයක්. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ හරුප. හරි. ඔය කියන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර්ථයක් තියෙනවා. තේරෙනවා සමහරලාට තියෙන සාමාන්‍ය වචනෙට වඩා ප්‍රබලයි. It's very powerful. But you still have to. There are so many interesting words like that which just shoots through my head, but I'm not going to waste the time. It has grown. This is through the literature, but as we said, if Darwin was many hundreds of years ago, but all the analysis in most of the publications done within the last couple of years are showing it around from 2000 or close to that. So 97, you can see how the data has increased. This is in recognized scientific journals. පිළිගත් විද්‍යා ප්‍රකාශනවලට එනකොට වැඩි වෙලා තියෙන හැටි growth between 1997 and 2014, and then in the eBird when they started using it and how it has increased, the observations, the checklists, all of these things are shooting off till 2013. Now it's even much higher, and what they are doing with the eBird is fascinating. It's a session that has to be done on its own. So the value of citizen science is obvious then. කෙලින්ම අපිට දෙනවා significance of citizen science research greater than perceived. හිතියට වඩා මේක ලොකුයි. Why? Because quality of data collected by volunteers on a project by project basis has generally been found as reliable as the data collected by professionals. විශේෂඥයෝ එකතු කරන දත්තවලට හා සමානයි මෙහෙම සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් එකතු කරන දේවල්. නමුත් එතන තියෙනවා පොඩි කුහකයන් තියෙනවා. There are some small issues here and there, but they are all things that can be overcome. And that is what a citizen science should try to do. Once you know that your information is so valuable, when it goes to that point, you have to ensure that you do it correctly. හරියට කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔය යන්නම් එන්නම් ඔහෙ ගියා දවසක් කිරුවා ඊට පස්සේ බෑ. There are certain very important things like consistency.
You can't be taking data when you are not with a sound mind, because you might not see it the way you want to see it. If you are influenced by certain factors when you are taking information, it can become a problem. So you have to be with that same mind, consistency. හැම වෙලේම ඒ විදිහටම එම ස්ථාවරයේම මෙම තත්වයෙන්ම ඒක කරන්න ඕනේ. උදේ 6ට ගන්නවා නම් 6. හන්දෑවේ 6 නෙවෙයි. උදේ 6 නම් උදේ 6. ඒක විනාඩියක් එහෙ මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒකත් හැම විටම ඒ විදිහටම වෙන්න ඕනේ. 6 කිව්වට මං 6 1ට ගත්තේ, 6යි 2ට ගත්තේ, 6යි 5ට ගත්තේ. එහෙමනම් ඒ එකතු කරන දත්තවල ඒ සමානතාවය, ඒ විශේෂණය දිගටම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ විශේෂ කරන දෙයට සමාන වෙන්නේ කියන එක. So these are just some samples. I am not going to talk on these. Big garden watch. So Malaka will talk about our own effort. අපේ මේක ගැන අපි කතා කරනවා. Opal O කියන එක citizen science surveys have been doing quite a lot in the US and UK and all of these places, getting children to get involved in various kinds of programs. එක જાතියක් නෙවෙයි, ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. So many surveys like that, and there are plant surveys. There was the Earth program one time, about almost Al Gore, I think, was the person who really put the foot to that many years ago. Earth program කියලා, measuring temperatures and things like that. It went into the school systems. පාසල් පද්ධතිය හරහා මේ වගේ හැම තැනම කරපු විශාල වැඩසටහනක් අවුරුදු 30කට විතර ඉස්සෙල්ලා තිබුණා. Then you have things like this, very interesting ladybird surveys, bee cause, මීමැස්සන් ගැන කරන අධ්‍යයනයන්. මොකද මීමැස්සන් අඩු වෙනවයි කියන එක ඒ වගේ අදහස් තියෙනකොට කොහොමද වෙන්නේ, ඇයි වෙන්නේ. Then about plants, පැල තියෙන්නේ කොහෙද, මොනවාද තියෙන පැල කියන එකත් ඒකම අපි කුරුල්ලෝ ගැන විතරක් නෙවෙයි. You can do in so many other things. So today it is there. So this is one because the squirrel was going extinct in Europe because of the invasion of another, similarly in the US. So they followed the squirrels. Where did you see it? දැක්කේ කවදද, කොහෙද දැක්කේ, ඒවා කියන එක අනුව. So all these people collect because fundamentally you are collecting information to provide for, right? So taking part in this course has taught me stuff I could never have learned in a class, and I have really enjoyed making new friends. Our programs give the young people a strong sense of what it is like to work in a national park, especially challenge balancing conservation, environment protection, and so on. So all of that, and then we come to the revolutionary part. This is what makes it even more interesting, because today everybody has access to the smartphone and it has gone digital. The whole idea of telling what is happening and getting the message across instantly, ක්ෂණිකව ඒ තොරතුරු එහාට මෙහාට යවා ගන්න එක, ඒවා එකතු කරලා ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා ඒ වගේන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් වෙන එක හැම අංශෙම තියෙනවා. Not just only for the birds and the plants and the bees and all of that, but even for meteorology. Actually, some of these global weather change patterns are detected by meteorological information provided by people on the ground, not at meteorological stations, because the number of stations are very limited anywhere in the world. කොහෙ බැලුවත් ඒකයි. නමුත් people are everywhere. Means අපි ඉන්න හැමතැනම, ජනතාව හැමතැනම ඉන්නවා. So it's easy to get it. So this was some that came from Scotland. There was an interesting program there. All of these are available on the smartphones, apps කියන ඒවා, applications කියන ඒවා, එක එක જાති ඒවා. So citizen science programs of various kinds, for various purposes it can be done, like road kills. There was somebody who did a master's also on road kills in the area Yala. But we can do it all over, but we don't have that information, but it can be done. It's a matter of persons getting people to do. Trees, sounds, ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. So these are already available in the internet at various places where if you look at, right? Right, now some little guidelines. අවශ්‍ය කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. In the eBird they have this thing to highlight the important points. Carefully design citizen science projects. Design. සලස්මක් නැත්නම් කොහොමද මේක කරන්න කියන එක ගැනත් පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕන. That's why I said how you collect the data, when do you collect the data, what is the data you collect, මොන දත්තද එකතු කරන්නේ, කොයි වෙලාවටද කරන්නේ, කොයි විදිහටද කරන්නේ කියන මේවා ගැන යම් ප්‍රමාණයක
විශේෂණයක් අවයි. Specialization is required. But at the same time we say in citizen science the most interesting part is so many persons are collecting and they are not the same anyway. ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් එක හා සමාන නැහැ. ඒ හින්දා මේ ඔක්කොම තියෙන කහ පාටට පෙනෙයිද, කොළ පාටට පෙනෙයිද, නිල නිලට පෙනෙයිද, මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් because of the numbers සංඛ්‍යාව නිසා අර පොඩි වෙනස්කම්, all those minor changes equate out. It's the numbers that makes the difference. Because at the end of the day it's somewhat like democracy. Everybody says yes, but somebody does it. Not the other way around. If it is autocratic, nobody says anything, but somebody does it. It's also good, no? 2/3 of the world is going that way, no? Only 1/3 of the world is shouting democracy and everybody is killing each other. If you look at the real social problem, that is it. I don't know how many have understood that. කී දෙනෙකුට ඒක තේරුණාද? ලෝකයේ 3න් 4ක් is autocratic. ඊටත් වැඩි. democracy කොයිද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඔක්කොම ප්‍රශ්න කරන්නේ. If democracy is allowing the people to get the people who wants you to do, where does it exist in this world? Tell me. We blame the presidents for electing the people to work for him. එයාට ඕන කට්ටිය ඉලෙක්ට් කරන්න නේ, එයාට ඕන කට්ටිය දාගන්නවට අපි බනිනවා. And we say the best democracy in the world is in America. Who runs the system in America? Elected people. Elected people and sit and say do it like this, and they look the other side. And the president goes and elects the whole set of people, 18 people, to do what he wants. Secretary, all the secretaries. None of them were elected. So what is wrong? The way of doing it, that is all. As long as we are happy, it doesn't matter, no? So it's the same here. If you do everything right, the citizen science project will work at the top. If not, it won't. So the nature of democracy here is how you provide the information. The guidance, details, all is in your hand. You can send it totally out of line, but because you are one of 100 or 1,000, you won't be even seen. දකින්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. Your information, because it is different from all the rest, just gets dropped. හැලෙනවා. But it still might be the most important information that has been collected. Not because you were drunk or you just got up in the morning after a party. ඒ හින්දා නෙවෙයි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම හරියටම දැකපු දේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ 1000ක් ලක්ෂයක තමන් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක හැලෙනවා. Now this is where the very interesting part of science is. Everybody thinks that science is proving the most. You don't prove anything in science. දැන් මේවා මෙහෙම කියනකොට ඔයගොල්ලෝ පුදුම වෙන්න පුළුවන්. But that is the reality. We don't teach this in science. Science does not prove anything. It only make you accept something. යමක් පිළිගැනීමට ඔබ හදනවා මිසක් යමක් ඔප්පු කරන්න විද්‍යාව නැහැ. But for a scientist, the most important part is not what comes out, but what did not come out. We do 100 experiments, 95 okay, නිසා P equal 0.05. main statistics කාරයෝ ඉන්නවා මේ ඉස්සරහා කසුන්ලා. මම කියන්නේ මේකට ඇවිල්ලා මම උගන්වලා තියෙනවා මේ statistics maths කාරෙන්ට මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඇඟ බේරා ගැනීමේ විද්‍යාව. statistics කියන්නේ ඇඟ බේරා ගැනීමේ විද්‍යාව නැද්ද? ඇඟ බේරා ගන්න කරන්නේ මේක. මොකද ඒක 100% වෙන්නෙම නැහැ කවදාකවත්. It will never ever be 100%. Your evidence, so-called proof, is all P 0.01 or P 0.05. More than 80%, 90% of all science is 0.05.
So අන්දගෙන ඉන්නේ අපි ඔක්කොම. That is where citizen science matters. මොකද මේකට බහින්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් අපි කරන දේෙන් වැඩක් නැහැ. There is no point in what I am doing because this is useless. They are not going to accept. No. The persons who know the science properly will always accept anybody's information because there is the potential, probability, හැකියාව to make a change in the ultimate information. So that one person who has given difference from all 1,000, let's say, is the one that matters to a scientist. Why did it change? And if he was really interested in the analysis and the product, he would call you and ask, how come you have this different data? Are you sure you were not drunk? There you have the dialogue. So citizen science permits us to achieve that because it's not defined when we start itself. විද්‍යාවේ අපි පරීක්ෂණයක් කරනකොට අපි තොරතුරු එකතු කරලා අදහසක් තහවුරු කරනකොට අපි ඒක අර්ථනය කරනවා. We define it. අපි ඒකට සීමා දානවා. Citizen science, there is no limit. So you can get anything, but for me as a citizen science analyzer, I would be interested in these අපි කියන outliers මේ පිට තියෙනවා. පිට තියන්නේ ඇයි? That is what matters mostly as we go forward. Partnerships with policymakers මොකද හුඟක් අයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට අපි තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. Generations and validation ඒවා තහවුරු කිරීමට පාවිච්චි කරන එක. Results are used to inform policy. ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට අපි මේවා පාවිච්චි කරනවා. Today eBird is using so much information to show the directions of movement of birds and all of these things, the presence, absence, ඉන්න පුළුවන් ද බැරිද කොහොමද එයා ගමන් කරන්නේ, all just simply on data that has been provided. So this is actually the summary of all what I told you now. Clarity of aim of question. Clear aim questions against the bottom vague aim questions. We have to move away from the bottom and always go to the top. පල්ලෙහාම තියෙන ඒ අදහස් වලින් ඈත් වෙලා ඉහළ තියෙන තැන තමයි අපි හැම වෙලේම අපි එකතු කරන තොරතුරු වල සිහි කල්පනාවෙන් සිහිමත් කරගන්න ඕන. Clear aim and a clear question. පැහැදිලි ප්‍රශ්නයයි පැහැදිලි දැක්මයි තියෙන්න ඕන. කොහාටද මේක අපි කරන්නේ, කොහොමද මේක කරන්නේ? That is clarity of aim and question. Importance of engagement. ඇයි මම මේක කරන්නේ? Why am I doing it? මේකේ වැදගත්කම මොකක්ද? ඒකෙත් අපි පටන් ගන්නෙ no engagement or only one way communication. So එක පැත්තකට යවනවා එහෙම කරන්නේ නැතුව අපි බලන්න ඕනේ engagement is important. මේ සම්බන්ධියාව වැදගත්. ඒකෙන් මටත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ටත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොටම මේකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. දත්ත resource available. සම්පත් තියෙනවද? Plenty of resources. No resources. If you don't have resources, basically you can't be able to do it at all. තමන්ට මොනවා හරි සම්පතක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ මේක සටහන් කරගන්න පැන්සල් කෑල්ලක් කොයි කඩදාසියක්වත් තියෙන්න ඕන. හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් තියනවා කියන එක නෙවෙයි. හරි මොකක් හරි සම්පතක්, that's resource. Even the ability to get out and do it. ස්වභාවයේ තියෙන්න ඕන. අස්වභාවයේ හරි තියෙන්න ඕන. For you to make that observation. Scale of sampling. Large scale sampling, small scale sampling. අර මෙච්චරලා මම කිව්වේ ඒකයි. බහුතරයකින් අපිට ලැබෙන නියැන්දි නිසා තමයි මේකේ අවසාන විශ්වාසවන්තභාවය ගොඩනගන්නේ. Final credibility or the solidity of the information is very much on the large number that provides it. Complexity of protocol. කොහොමද මේවා ලබා ගන්නේ? හුඟක් සංකීර්ණ නම් මේ තොරතුරු ලබා ගන්න, if complex protocols it won't work. And it often happens. දැන් අපි line transect එකක් කරනකොට ඉස්සර කියන්නේ dual line transect. අපි ඡේද ගමනක් කරලා ඡේදයක් ගමන් කරලා කුරුල්ලෝ ටික වාර්තා කරන්න කියනවා. ඉතින් මේක හරියට කරනවා නම් අපි පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා විනාඩි 30ක් කිලෝමීටරයක් ගමන් කරනවා කියලා හිතන්නකො. 1 kilometer in 30 minutes you have to walk. දැන් අද උදේ මම යනකොට ඊළඟ දවසේ ඒක විදිහටම යවෙයිද? දෙවෙනි දවසේ කුරුල්ලෝ වැඩි. දැන් මේ කිලෝමීටර යන්න එක්කම මම කුරුල්ලෝ හඳුනන්නේ නැතුව යන්න ඕනේ. මොකද මට ඒකයි වැදගත්. හරියටම පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා කිලෝමීටරේ විනාඩි 30න් කරනවා මිසක් දකින්න දේ නෙවෙයි. නමුත් දැන් ඊළඟ දවසේ බලනකොට මොකෙක්වත් නැහැ.
ඔහේ ඇවිදිනවා. ඉතින් ඕක දෙපාරක් තුන් පාරක් කරනකොට කොහොමවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා line transects were not becoming effective. The science resulted in saying no, this is something wrong here. But we can still do it in a different way. And that is why we went to point transects. ස්ථානකට ගිහිල්ලා එතන විනාඩි 5ක් ඉන්නවනම් ඒ විනාඩි 5 ඉන්නකොට තමන් වටේ ඉන්න කුරුල්ලෝ ටික සටහන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද කොහොම කරුවත් you are in one place for 5 minutes and you don't have to pace yourself. ගමන් කරන වේගය ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. මට පැය භාගයක් නැත්තම් පළවෙනි ටිකේ හිමින් ගිහලා දැන් කිලෝමීටර භාගයක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඊටු ටික දුවනවා. වැඩක් නැහැ. දැන් විනාඩි 5න් 5කට විනාඩියෙන් මීටර 100න් 100ට විනාඩි 5ක් ඉන්න කිව්වොත් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. විනාඩි 5 ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඒත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් මම මේ පැත්ත බලා ඉන්නකොට අර පැත්ත කුරුල්ලෝ ටික මොකද වෙන්නේ? කරගෙන්න එපා ඉන්න දැන. එහෙමනම් හරි. කරගෙන්න නැහැ. පැත්තෙන් ඉස්සරහට එක විතරයි බලන්නේ. මගේ අංශක 80 only my 180 I am going to look at birds. Only that what is in front of me. How you overcome the problem? දැන් කුරුල්ලෙක් පිටිපස්සෙන් පියාඹගෙන ඉස්සරහට එනවා. කලින් පාර ගණන් කෙරුවද නැද්ද? දැන් අපි කියන්නේ don't take it. පිටිපස්සෙන් ඉස්සරහට එන කුරුල්ලා ගන්න බෑ. අලුත් එකෙක් වෙන්නත් පුළුවන් හිටපු එකා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න බෑනේ ඔයාලට. මොකද ඒ කුරුල්ලා දන්නේ නෑනේ. කුරුල්ලාගේ ලකුණක් නෑනේ. ඕනම කුරුල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. කපුට ඕනම කපුටෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පැහැදිලිවම ඉස්සරහෙන් පස්සට යන එක දන්න ඕනේ. ඉස්සරහෙන් කොහෙන් හරි ආවනම් එයා ගියා. දැන් ගියේ ආපහු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි පිටිපස්සෙන් ඉස්සරහට එන ඒවා අපි ගන්නෙ නෑ. ඉතින් හරියට point transect එකක් කරනකොටත් ඔය බොහොම සරල අදහස් ටික දෙනවා. නමුත් that is the complexity of the protocol. දැන් ඔබ මොනවත් ඕනේ නැහැනේ. බහුතර පුද්ගල සංඛ්‍යාවක් if the data is collected by a large number ඔය protocol මොනවත් ඕනේ නැහැ. ඔය පැත්ත බලා ගන්න මම මේ පැත්ත බලා ගන්න ඔය පැත්ත බලා ගන්න දකින්න දේ කියනවා. It simplifies in a way. So to try and go into a more simple protocol is what citizen science looks at. Otherwise you are putting the citizen or the person who's collecting the data into a bit of a tight corner. ටිකක් හිර කරනවා. හැම වෙලේම මේ ක්‍රමවේදය ගැන හිතන්නේ එකතු කරන තොරතුරු නෙවෙයි. මම හරියට කෙරුවාද. අපි ඒක අමතක කරන්න තමයි අපි හුඟක් උත්සාහ කරන්නේ citizen science programs වල. Just get it. උයන ගමන් දැක්කම housewife no. උයන ගමන් කුරුල්ලෙක් ගියා ඩක් ගාලා දැම්මා. There are a lot of data like that. පොඩි තියෙනවා. සමහර වෙලාවට හරි වැදගත් ඒවා. Very important. And then finally you can see reason to participate are not clear. ඇයි මම මේකට සහභාගී වෙන්නේ? මොකද කවුරු මොනවා කිව්වා? We are all selfish. අපි ඔක්කොම ආත්මාර්ථකාමී. You might say නෑ මම එහෙම නෑ කියලා. Rubbish. You are selfish. We are all selfish to have some satisfaction. යම් කිසි තෘප්තියක් ලබන්නමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි කියනවා එහෙම වෙන්න එපා කියලා. නමුත් මම කියනවා මම පුද්ගලිකව කියනවා මම කිව්වට සමහර අය තරහ වෙනවා ආම්දුරු මාත් එක්ක අරගන්නත් ආව මං කව ආම්දුරුනේ බුදුආම්දුරෝ ආත්ම කීයක් බලාපොරොත්තු වුණාද බුදු වෙන්න? ඒ හැම ආත්මෙම ආත්මාර්ථකාමී අදහසක් නේ අරන් ගියේ. බෞද්ධයෝ ඉන්නවනේ. ඔය බුද්දිස්ට්. කීයද? 449ක් නේද? එහෙම නේද? 449ක් නේද? 500නේ බුදු උනේ. ඉතින් එන 449ක්ම මම බුදු වෙනවා. මම කරන දේ බුදු වෙන්නමයි කරන්නේ කියලා. කොච්චර ආත්මාර්ථකාමී අදහසක්ද? අන්තිමට තමයි ඉතින් අපිටත් පිහිටක් ලැබුණේ ඒකෙන්. මෙච්චර ඒකම තමයි එතනත් වෙන්න ඕනේ. You must be very selfish but selfless. When the data goes, it is for everybody. If you are not willing to let yourself to use that information as a selfless person, it won't work. So you have to be selfish. Why? If not, you won't collect the data. තමන් ආත්මාර්ථකාමී නුනොත් තොරතුරු ටික එකතු කරන්නේ නැහැ නේ. ඇයි තොරතුරු ටික එකතු කරන්නේ?
පරාර්ථකාමී ක්‍රියාවලියකට. එච්චරයි. Then it matters. Otherwise you can't. ඒක ගෙදර තියාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. data ටික ඔක්කොම තියෙනවා ෆයිල් පිටෙන් ගෙදර තියාගෙන. පස්සේ ඉතින් ගියාම මේ අයියෝ මොන අපරාධනේ මේ අවුරුදු ගාණක් මේවා එකතු කරගෙන මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? කාටවත් නැහැ. එතකොට ඉතින් පෙට්ටියෙම දාලා යවන්න තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. Be selfish in the protocol, but ensure that it is provided for selfless use. If not, it is useless. So very easy, right? And then there are a couple of things to note. All of this I have said already, so I won't waste time. Required to do must be clear. කරන්න ඕන දේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. Why you want that data must be clearly explained. ඒක පැහැදිලිවම තියෙන්න ඕන. ඇයි මේ තොරතුරු කවුරු හරි වුණත් ගන්න කියන එක. හරි? You can't be just sending it. Must feel useful. ප්‍රයෝජනවත් කියන එක තේරුවෙන්න ඕන. Ever failed experiment should give participants something to report, as failures can add valuable information to the protocol development. සාර්ථකව අසාර්ථක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හැම වෙලෙම කියන්න ඕන. Volunteer motivation is very important. Enjoyment and enthusiasm for the goals of the project. ඒකේ තමන්ට විනෝදයක් ලබන්න ඕන. ඒ ගැන උනන්දුවක් තියෙන්න ඕන. Depth of involvement, control, contribution, දායකත්වය මොකටද විද්‍යාත්මක පදනමකට social community being කොටස්කරුවෙක් හැම එකෙම ඉන්නවා කියන එක මේ අදහස් තමයි ඕක ඇතුලේ කරකෙන්නේ. Expect local change to occur following efforts. Be clear about this to manage expectations. බලාපොරොත්තු වෙන දෙවෙන්ට කුමක් හෝ වෙනසක් මේ තුලින් වෙයි කියන එක. Receiving a reward for participating can add cost. හරි එතකොට can add costs. එතකොට මේක හැම කෙනාම දැන් what I am saying here is what is understood here is that when I send the data I will be sent something. Lost cause. So you are only sending data to receive something. No way. Citizen science can't be that. You have to be selfish. The selfless thing comes right at the end. අවසානයේ තමයි සියල්ල රහත් වෙන්නේ. එතකන් දායකෙක් වෙන්න. You have to be a person who will give. Right? But if you are saying මම මෙච්චර ඇරලත් මට මුකුත් නැහැනේ. That is how we are. No, that's why I said we are very selfish. Right? I have worked so hard and nothing is happening. They are lost cause. You can't be a citizen science. වෙන්න ඕන නම් අර අදහස තියෙන්න ඕන. මේක මම දෙන්නේ සමස්ත අවශ්‍යතාවයට for the global. Someday, sometime, somewhere, it's going to benefit. Involved in the press officers, recruiting, when you're recruiting volunteers, there are little guidelines which are often said. Involve press officers from the start is extremely useful because that is the publicity. The world is knowing so that the information, but today it's not very much you need to have a press officer. The internet is there, social media is there, you can just go to town with whatever that you are doing and let the whole world know what is happening. If using social media, remember pictures are shared more than text alone. This is what is happening all the time. Videos are shared more than pictures. YouTube, all that is there. So, but TikTok, that is the best example if you want to. How did TikTok zoom off beyond everybody? Simply making pictures and sending it out, moving things, because we like movement. We like movement, but again I would tell you we have become stunted. If you have children, you will ask, why are they going for comics? It's simply because the frames move faster than normal. That is the reason. In a comic cartoon, it should be cartoon, it is because the frames move faster than normal. The normal is some 23 frames per second, but in cartoons it goes more than that, double sometimes, 1.5 times, and so on and so forth, and that is why the children like it, not for anything else. Children won't look at us, they will look at the television because it's a little faster, but you put a cartoon, they are glued to it because it moves faster. They like it. But what has happened to us? We have got stunted.
We can't wait to see it fast. Product in, and as we get older, we see it become more difficult. It becomes faster means it's more headache. I can't see it now. I can't catch it now. What happened? Where did it go? You're too fast now. What is this? That is the language we learn. But for a child, it is the fastness. It is the speed. So all that matters. That is why pictures are better than the writing. You have to read it. You have to think. Capturing is quicker. If using local national groups, make sure you are able to meet with the representatives or talk to the groups. Then you have to interact with them at some point of time, meet with them and discuss. So these are some very general ideas that come out. I think that's the last slide. Be prepared to talk on the radio, TV about projects. That's just publicity talk. Use a sign-up questionnaire if you need to measure a particular expertise. If you want something more detailed, get these things. These are because you want the person to know, especially let's say in a given area, you want something very specific. You are seeing a trend and now you need to know something very important and specific. Then you need to identify somebody who is willing to provide that. දේ දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා. මොකද පොදුවේ යම් ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක තහවුරු කරගන්න එක්කෙනෙක් අවශ්‍යයි. ඔක්කොගෙම ඕනේ නැහැ. අන්න එතකොට එයාට කියලා අහන්න ඕනේ. ඔයාට මේ විදිහට මේ දේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. There are things. That is the selection is all about that. Ultimately, of course, it is communication. Sannivedanaya is what matters at the end of the day, because if we don't have that, nothing is going to work. And today we are very fortunate. Other අපිට බොහොම වාසි. මොකද communication is at the tip of your fingers කියලා අපි කියනවා. It is not even at the fingers, now it's at the voice. කතා කරන්න විතර නෝනේ නේ. Then AI has taken your voice, talk, and it will do. Right? It has come to that. Right? Now that is not new. If you have ever seen the film 2001 Space Odyssey, this is what Arthur C. Clarke predicted. This is in the 90s, 98 or 99, right? That someday the machine will do it. And we have almost come there, almost, right? Just talk to the machine will do it. Voice activated nang, the computer comes on now. Just have to talk to and say. The voices, of course, is keyed, but things are getting even faster with AI and other new techniques. So regular emails with interesting information just to keep in touch. Volunteers must feel individually valued. That's why I said the selfishness still exists. I am sending the information, that fellow is not even responding. But today that is also not an issue. All you need to have is a program. Algorithm එකක් විතරයි ඕනේ. එවන කෙනාව අඳුරනවා because you all will have a tag. And when the tag increases, a message comes. Congratulations, you are the one with the 100 data set. Very happy. That fellow who is looking at the other end doesn't even know it. But it's all happening because this is the fact. We are selfish. We want to be satisfied, placated. අපිට ඔළුව අත ගන්නම ඕනේ. ගාන තරමට අපිත් සතුටුයි. ඉතින් ඒ විදිහටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදාගත්තම කිසි කරදරයක් නැහැ. එහෙම හදනවා ඔක්කොම. Show how participants are contributing to science. That is the information you get for it. Potentially expensive in time and resources, but worth it because you are spending time on doing it. Be transparent and honest. විනිවිද සහ විශ්වාස වෙන්න ඕනේ. If there are problems, let people know quickly because otherwise your data can mess up the whole thing. So these are just guidelines which you should remember. So think like a citizen scientist for anything. That is the message that we come from. And citizen science is just that, all what we have said so far: observing, questioning, planning, analyzing, communicating. All of these are what we talked all this time, right? And then of course just the last parting, what a few people said, because David Attenborough is still alive, so I thought better use who is here. No one will protect what they don't care about, and no one will care about what they have never experienced. That is what he feels, and very much true. It is really important for you to get involved in looking after the environment because you are part of it. Everything you need comes from it, and everything you do changes it. This is from Environment Scotland, a very interesting saying which
very often we don't even recognize. Right. So basically what I try to do is to give you a perspective of what citizen science is about, not about the programs of how and what we have done or how it can be done and all of that, but the psychology. ඒකට අවශ්‍ය කරන මානසිකත්වය. මොකද ජනතා විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබ එවැනි කෙනෙක් නම් ඒකට යම්කිසි මානසිකත්වයක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒතන අර මම කිව්ව ආත්මාර්ථකාමී අදහසක් නමුත් පරාර්ථකාමී ප්‍රතිඵලයක්. එතන තමයි ඉන්න ඕනේ. If you don't do that, දිගටම ආත්මාර්ථකාමීව යොදන දත්ත වලට මට ඇරයා මොනවත් කෙරුවේ නැහැ, මාළක කිසිම දෙයක් දුන්නේ නැහැ නේ, අවුරුදු බර්ඩ් කවුන්ට් එකට ඩේටා ඇරියා, මට කොළ කැලක්වත් එවල නැහැ. එහෙම කිව්වම වැඩක් නැහැ. But it is important. ඒකත් අපි ඒ කරන කෙනා ඒකත් දැනගෙන ඉන්න ඕන. because එහෙම නොවෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වට එහෙම තමයි අපි. That is how we are. So මාළක has to send it. bird count එක 100 ලක්ෂයක් එවුවත් පණිවිඩය යන්න ඕන. ජනාධිපතිතුමා ඔක්කොටම මේ අවුරුද්ද කෙරුවේ නෑනේ. wish you a happy new year. You didn't get the message this year, no? That is the problem. Everybody in මේ අවුරුද්දේ ජනාධිපතිතුමා අපිට කිව්වේ නෑනේ සුබ අවුරුද්දක් වේවා කියලා. පහුව හැම අවුරුද්දෙම කිව්වා. එතකොට අහන කොහොමද ජනාධිපතිතුමා මගේ නම්බරේ දාන්නේ කියලා. Smartphone පාවිච්චි කරන්න ඇට. You should remember you are tagged all along everywhere. Don't think you're private anymore. Get the smartphone. Everybody knows everything about you. It's only a button that will give us where you have gone in the last so many days, what is the place you have traveled. Everything is there. Don't think it doesn't. It is there. Right? The more complicated, more sophisticated one you buy, the better it is for the people to know where you are, what you are doing, when you want to do all of that. Right? You are not private if you are a smartphone user. I am one because I don't use it. Nobody knows where I am. Nobody knows what I am doing unless they ask me. But I am telling you, all smartphone users, the whole world knows what you are doing. That is part of a citizen's approach. Why? That way, they are making use of us to achieve what they want. It is a citizen science approach. Unknowingly it is happening. නොදැනුවත්වම අපි ඒක කරනවා. අපි හිතන්නේ අපි දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් දැනුවත්ව ඒගොල්ලෝ දන්නවා අවශ්‍යතාවය ඕන වෙනකොට ටාග් ගාලා ගැහුවා තොරතුරු ටික හොයාගත්ත කොහෙද කට්ටිය ඉන්නේ මොනවද වෙන්නේ කවුද කරන්නේ යන්නේ කියලා. තව ඒක වැඩි කරගන්න කොවිඩ් එක ආස්සේ ටැග්ස් උත් දුන්නා. In Korea, you know, all the Koreans, wherever they go in the world, they know. And it's coming into every passport now through the Korean news. Every passport will have it because you're not going to carry the paper. You're only going to carry a chip. Not even in this phone, it's going to be here, somewhere on your body, where you like it. That's the reality of the future. Right? So think, these all citizens approach. Janata, Vidu, Toruturune, Toruturu වලින් හරි තැනට යනවා. So that's what citizen science is. Otherwise, why do you have to collect citizen science? For information to go to the right place. But individually, you may feel it's a disaster. Collectively, it is not. But individually, they are getting all my information. Malaka is collecting that and putting it out as Aurudu bird count. Right, I'll leave it with that. So, this is a beginning to try and collate, as was mentioned by Professor Nial, for a forum to sort of go forward in achieving some of our objectives. Thank you. Any questions, Mandana? No, sir. Well, there will be a questioning time later. Thank you, Kotakam sir. Well, you are listening to a wonderful scientist who introduced you with citizen science, and next it will be a real citizen scientist, Dr. Jagat Gunawardena. I think he is the person who brought Janata Vidyajna
අර කොටගම සර් කිව්වා වගේ පුරවැසි විද්‍යාඥයා නෙමෙයි හරි වචනේ ජනතා විද්‍යාඥයා. මම මීට කලින් ෆෝරම්ස් දෙකක අහලා තියෙනවා ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධනයන් මේ ගැන කියනවා. ඒ ෆෝරම්ස් තුනක අහලා තියෙනවා. එක ෆෝරම් එකක් CA එකේ අපි මේ YBA එකත් එක කළේ. ඒකෙත් මම හිටියා මට මතකයි කමිටි එකේ. ඊට පස්සේ පළවෙනිම ෆෝරම් එක කළේ ලංකාවේ සිටිසන් සයන්ස් ෆෝරම් එක කළේ YZ එකෙන්. මේ වෙලාවේ ශාන්ත සෙනවිරත්න president YZ තින්නවා. බොහොම ස්තුතියි ආවට ශාන්ත. well they are real citizen scientists. ඉතින් ඒ වචන ගෙනාවේ ඇත්තටම පුරවැසි විද්‍යාඥයා කියන ජගත් ගුණවර්ධනයන්. Now he will tell us about the bigger picture behind citizen science, because the citizen scientist, well, citizen science will make a big difference. That is why the field ornithology group is going to work on this throughout the year. Well, the leadership will be by Dr. Jagat Gunawardena. Well, this is going to affect your life because it will make you more complete bird watchers, right? It's not, well, it's for everybody. And as Kottagam sir mentioned, well, the scientific method is common to everybody, right? We start by observing, නිරීක්ෂණ, ornithology වල පළවෙනි දේම නිරීක්ෂණනේ. ඉතින් එතනින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් පුරවැසි විද්‍යාඥ මේ විද්‍යාව කියන එක ඔබව සම්පූර්ණයෙන්ම කුල්මත් කරයි. මොකද ඒ විද්‍යාවේ තියෙන ලස්සන ඒ පුරවැසි විද්‍යාවට දාලා මේ ඔබ සම්පූර්ණ මේ බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් කරන හැටි ඒතනින් කියවෙනවා. So we are going to refine. Everybody knows, well, as Kottagam sir mentioned, it's not a new concept, but we will popularize it, we will refine it, and we will bring credibility through this program, right? So today it's going to be the initiation of the network. So I will invite Dr. Jagat Gunawardena, my friend Dr. Jagat Gunawardena, to tell you the bigger picture. Jagat. Thank you, Professor Nihal Dayawan, sir. Well, good morning to all of you. I will also speak in both languages. As Professor Kottagama said, there are certain words that exactly does not match when it comes to Sinhala. So when it comes to the big picture, the Sinhala word is not Vishala Pinturya. Samastaya. Sinhalen කියන්නේ සමස්තය. ඒක big picture කියනට වැඩිය ගොඩක් පැහැදිලි. මම අද කතා කරන්නේ කාරණා තුනක් එකට අරගෙන මට විශාල අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් බාර දුන්නා. ඒ තමයි ලංකාවේ විසිරලා ඉන්න සියලු ජනතා විද්‍යාඥයන් වීමට බලාපොරොත්තු වෙන අයට, අපේක්ෂිතයන්ට මේ සියලු දෙනාට පොදු අවකාශයක් සකස් කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට මේ පොදු අවකාශයක අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි මම මෙතන දැම්මේ. ඒ තමයි අපේ රටේ අපි ජනතා විද්‍යා සංස්කෘතියක් කියලා එකක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ අපිටම. මේක තමයි ඉහළම தত্ত্বය. එතකොට මේකට යන පියවරයන් ටික තමයි අද අපි මේ කරන කටයුත්තත් අපි මේ දශක කීපයක් තිස්සේ විසිරිලා ලංකාවේ තැන් වල කරපු කටයුතු වල සම්ප්‍රයුක්තාර්ථයක් වෙන්නේ. එතකොට big picture කියන්නේ සමස්තය. මම අද කතා කරන්නේ සමස්තය පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි ජනතා විද්‍යා මාසය නැත්නම් සිටිසන් සයන්ස් මන්ත් එකේ අන්තිම දවස් දෙකේ මේ ඉන්නේ. හෙටින් ඉවරයි මාසය. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි මේ මාසෙ ඉවරනකන් ඉඳලා අපි මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කියලා. මොකද ඒකට හේතුව මේ මාසයේ අවසාන තැනේ ඉඳලා අපි මුල පුරන අලුත් වැඩසටහනේ සමාරම්භක අවස්ථාව තමයි මේක. ඒ තමයි ලංකාවේ ජනතා විද්‍යාවට අදාළ වෙච්ච සංවිධාන සහ පුද්ගලයන් සියල්ලටම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් එක තැනක්, එක සමස්තයක් සකස් කරන එක. එතකොට මෙතන අපි යටින් තියෙන මූලධර්ම කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි මූලධර්මය තමයි සෑම කෙනෙකුටම ඉඩක් කියන එක. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඉන්ක්ලූසිව්නස්. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඕනෑම වයස මට්ටමක කෙනෙකුට ඉඩක් කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි ඕනෑම අධ්‍යාපනක මට්ටමක තියෙන කෙනෙකුට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් කියන එක. හතරවෙනි එක තමයි එකිනෙකා අතර අන්තර් සම්බන්ධතා කියන එක. සංගම් අතර අන්තර් සම්බන්ධතා.
පස්වෙනි එක තමයි තරංගය වෙනුවට සහයෝගය සංහිඳියාව සහ සහභාගීත්වය කියන එක. අපි පුරුදු කරලා තියෙන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලම තරඟ කරන්න. අපි ඒ වැඩිහිටියෝ විදිහටවත් ඒ තරඟයෙන් ඉවත් වෙන මානසික තත්වයකට යන්න ඕනේ. තරඟය අපිව අනවශ්‍ය තැන් වලට කොටු කරලා තියෙනවා. එතකොට හැම කෙනෙකුටම අපි ඉඩක් ලබා දෙන්න යනවා නම් මේක ඊට වැඩිය ටිකක් වෙනස් මානසික තත්වයකට අපි ගිහින් වැඩ කරන්න ඕනේ. මම අවසානයේදී මේ සංකල්ප තැන් තැන් වලින් ගත්තේ. මම කොහෙන්ද ගත්තේ කියන එක අන්තිමට කියන්නම්. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන අභිප්‍රායන් කීපය. පළවෙනි එක තමයි ජනතා විද්‍යාවට සහ ජනතා විද්‍යාඥයන්ට අවශ්‍ය පිළිගැනීම සහ ශක්තිය ලබා දීම. වටිනාකම කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් වැලියු කියලා කියන්නේ. මම කියන්නේ වැලියු කියන්නේ එතන ඇත්තරම ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන නියම తত্ত্বය, නිසි තැන සිංහලෙන් කියනවා නම් නිසි තැන ලබා දීම සහ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පිළිගැනීම ලබා දීම. දෙවෙනි එක තමයි අපි අලුතෙන් ජනතා විද්‍යාවට ප්‍රවේශ වෙන කට්ටියට අවශ්‍ය ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දීම. තුන්වෙනි එක තමයි දැනට ඉන්න අයගේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කර දීම. හතරවෙනි එක තමයි කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම. දැනට ලංකාවේ මේ ජනතා විද්‍යාඥයන් වැඩිම පිරිසක් ඉන්න සංවිධාන ටිකට එකතු වෙලා තමයි අපි මේක ආරම්භ කරන්න සාකච්ඡා කරලා ඒ පොදු එකඟතාවයකට ආවේ. එතනදී අපි එකතු වෙච්ච සංගම් ටික තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යාකවය, ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජීවවිදීන්ගේ සංගමය, ඊළඟට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධිත බීස් කියන සංවිධානය සහ ගාල්ලේ තියෙන වනජීවී සංරක්ෂණ සංගමය. එතකොට මේ සංගම් වලින් තමයි වැඩිම ජනතා විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් පහුගිය කාලේ ඇති කරන්නට දායක වුණේ. ඒක නිසා තමයි අපි ආරම්භක පියවරක් විදියට මේ සංගම් ටිකට එකතු කරගෙන පටන් ගත්තේ. නමුත් අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ හැම කෙනෙකුටම ඉඩක් කියනකොට වෙනත් සංගම් වෙනත් ආයතන මේ පැත්තට උනන්දු නම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න තමයි අපි ආයතනික ව්‍යුහයක් වගේ දෙයක් හැදුවේ. මම මේකට ඊළඟට එන්නම්. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේක. අපි මේකෙදි පරිස්සමෙන් බලන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ මේ ප්‍රයත්නය තුළ එක එක සංගම් වල එක එක කණ්ඩායම් වල තියෙන අනන්‍යතාවය ඒ ආකාරයෙන්ම රැකෙන්න ඕන. ඒකට කිසිම බාධාවක් අනන්‍යතාවයට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්න බෑ කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි තරංගයේ වෙනුවට සම්බන්ධීකරණය සහ අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාවය කියන සංකල්ප දෙක ඇති කරගන්න එක. ඊළඟ එක තමයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන දේ දැනුමේ යම්කිසි ඒකාග්‍රතාවයක් නැත්නම් ඒකාකාරී භාවයක් ඇති කරන්න. මොකද අපි ජනතා විද්‍යාව අපි මේ කටයුතු කරනකොට එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තමයි මේකට ප්‍රවේශ වෙන්නේ. නමුත් අර මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ මේවා තියෙන පොදු මූලධර්ම ටිකක්, පොදු කාරණා ටිකක්. ඒ පොදු කාරණා ටික අපිට එකට දෙන්න පුළුවන් නම් හැම කෙනෙකුටම වෙන වෙන සංගම් පහකින් පහක් කරනවා වෙනකොට අපිට එක වැඩසටහනකින් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම අපිට ඒකේ යම්කිසි සමානතාවයක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි අපේ ශක්තිය කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි අපි අපේ තියෙන ශක්තියින් ඒක එකතු කරලා එක එක්කෙනා අතර බෙදා ගන්න එක. දැන් උදාහරණයකට ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවියේ ඉන්නවා ගොඩක් පක්ෂි විද්‍යාඥයෝ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ ඉන්නවා පක්ෂි විද්‍යාවට අමතරව උරග විද්‍යාඥයෝ, ඊළඟට ශීරපායින් පිළිබඳ විද්‍යාඥයෝ, මත්ස්‍ය විද්‍යාඥයෝ, සමනල්ලු පිළිබඳව කරන අය, වත්කෝර පිළිබඳව කරන අය, බලුවෙල්ල ගැන කරන අය වගේ අය. ඊළඟට තරුණ ජීවවිදීන්ගේ සංගමෙත් ඉන්නවා මේ වගේම විශේෂයෙන්ම උද්භිද විද්‍යාව පැත්තට බර අය. එතකොට කුඩා සතුන්, ඒ කියන්නේ සමනල්ලු වත්කෝර වගේ සතුන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන අය, මත්ස්‍ය අධ්‍යයනය කරන අය. ඉතින් මේ වගේ අපිට එක එක සම්බන්ධ වල තියෙන අය එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගාල්ලේ වනජීවී සංරක්ෂණ සංගමෙත් ශීරපායින් පිළිබඳව විශේෂයෙන් ඔය වානර සතුන් පිළිබඳව, මාළු පිළිබඳව හොඳ විශේෂඥ දැනුමක් තියෙනවා. සමනල්ලු පිළිබඳව ඉන්නවා. අපි කරන්නේ එකතු කරලා අපි ඒ එක්කෙනෙක්ගේ එක සංගමයක තියෙන දැනුම පොදුවේ සමාජයට යන කටයුත්තක් කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මේක හරි වැදගත්. එකිනෙකාගෙන් ඉගෙනීම. මෙතෙන්දි කියන්නේ දන්න කියන ලොකු අයගෙන් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂණවල යෙදෙන්න කැමති හැමෝටම පුළුවන් තම තමන් අතර ඉගෙන ගන්න. ඒක අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි අර මං කිව්වා වගේ සමස්තය
දිහා බලලා ලංකාවේ ජනතා විද්‍යාව වැඩි දියුණු කරන එක. හොලිස්ටික් අප්‍රෝච් කියලා කියන්නේ සමස්ත ප්‍රවේශයක් දිහා බලන එක. ඊළඟට අපි මේ කාර්යයේ වැදගත්ම කොටසට එනවා. ඒ තමයි මට කිව්ව ජාලයක් හදන්න මේ කණ්ඩායම් ටික එකතු කරලා සහ අනික් ජනතා විද්‍යාඥයන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතෙන්දී මම මේ පාවිච්චි කරන වචන ටිකක් වෙනස් ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ කතා කරන වචන වලට ඉන්නේ මම මේ පාවිච්චි කරපු වචන ඔපරේෂනල් එලිමන්ට්ස් කියන්නේ අත්‍තරම යම් කිසි දෙයක් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ තියෙන්න ඕන සංවිධානයක් නම් ඔපරේෂනල් එලිමන්ට්ස් කියන්නේ ක්‍රියාත්මක සාධක. මේ සාධක මත තමයි සංවිධාන ව්‍යුහයක් ගොඩනගෙන්නේ. එතකොට පැතිවෙන්නේ එක තමයි පොදු අරමුණක් තියෙනවා. පොදු අරමුණ තමයි ලංකාව තුළ ජනතා විද්‍යාව ප්‍රචාරය කරලා ජනතා විද්‍යා සංස්කෘතියක් ඇති කරන එක. දෙවෙනි එක තමයි විවිධ මට්ටම් වලින් තීරණ ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම. හුඟක් වෙලාවට අපි හිතනවා උඩින් ඉන්න අය තීරණ ගන්නවා යට ඉන්න අය ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. අපිට ඕන ඕගොල්ලෝ එක්කෙනෙක් තනියෙන් විද්‍යාවේ යෙදෙනවා නම් එයාට තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන තමා පිළිබඳව. කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා නම් ඒ කීප දෙනාට පුළුවන් වෙන්න ඕන තමන් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න. ඒක නිසා සෑම ස්තරයකම තීරක හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම දෙවෙනි අරමුණ. මේ ඔපරේෂනල් ප්‍රින්සිපල් වල. තුන්වෙනි එක තමයි විවිධ මට්ටම් වලින් සම්බන්ධීකරණය. දැන් සංගම් අතර සම්බන්ධීකරණය වගේම ඔයගොල්ලෝ වැඩමුළුවලදී හම්බ වෙනකොට වැඩමුළුවලදී හම්බ වෙන විශේෂඥයෝයි ඕගොල්ලෝයි අතර ඕගොල්ලෝ අතර ඒ හැමතිස්සෙම සම්බන්ධකම් ඇති කරගන්න එක ප්‍රවර්ධනය කරන්න. නැත්නම් ඒක වැඩි දියුණු කරන්න. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේකත් මේ මහාචාර්යතුමා කිව්වා අද ලෝකේ ගොඩක් දේවල් වේගෙන් වෙනවා කියලා. මමත් හැම තිස්සෙම වේගෙන් කරන කෙනෙක්, වේගෙන් කරන්න කැමති කෙනෙක්. ඒක නිසා මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන් මේක මම දාපු දෙයක්. වේගයෙන් කටයුතු කරන එක. ෆාස්ට් පේස්. අපේ කටයුතු කරන වේගය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද පරිසරය වෙනස් වෙනවා. පරිසරයේ ගැටලු වෙනස් වෙනවා. අපිට මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්න අලුතෙන් එනවා අපි ඉදිරියට. ඒ එන හැම අවස්ථාවකදීම අපේ ප්‍රවේගය ඒකට සාපේක්ෂව හරියන්න ඕනේ. ඊළඟ අන්තිම එක තමයි ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච දේ. ඒ තමයි තත්පරයක් දෙන්න. ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන්න පොඩ්ඩක් කොට අන්තිම එක තමයි ඇඩැප්ටිබිලිටි. අපිට වෙනස් වෙන තත්ත්වයන්ට ඉක්මනින් හැඩගැහෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ ජීව විද්‍යාවේ කරන ඇඩැප්ටිබිලිටි වගේම අපිට සංවිධානයක් විදියටත් පුද්ගලයන් විදියටත් අපිට ඉක්මනින් හැඩගැහෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට මාසෙකට ඉස්සෙල් නැති පර්යේෂණ මාතෘකාවක් ආවොත් එකපාරට අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මම මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරියේ කරන්නේ? නැත්නම් පර්යේෂණ අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් අපි මොකද්ද මේක ඉදිරියේ කරන්න කියන එක. ඒ වගේ හදිසියේ කඩිනමින් අපිට හැඩගැහෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ආයතනික ව්‍යුහයක් හැදුවොත් ඒ ආයතන ව්‍යුහයටත් මේ ටික මේ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඩයිනෝසර් සත්තු වගේ අපිට නෂ්ට වෙන්න තමයි වෙන්නේ ඉක්මනින් අනුවර්තනය වෙන්න බැරි වුණා. ඊළඟ එක තමයි මොකද්ද මේ හදන ව්‍යුහය? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුරුදු හයරාකියල් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුරුදු යම් කිසි ආයතනික ව්‍යුහ එදා ඉඳලම තිබුණ විදිහ. නමුත් ඒක අපිට මේ කියන කාරණා එක්කම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතෙන්දී විවිධ ආයතනික ව්‍යුහ ගණනාවක් එකතු කරලා හදාගත්තේ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කළා. එතකොට මේ ක්‍රමවේදයේ මම එකක් හිතුවේ නෑ මෙන්න මේ සංවිධානයේ තියෙන මේ ව්‍යුහය මේකට පාවිච්චි කරනවා කියලා. නමුත් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අපිට හුරුපුරුදු සංවිධාන ව්‍යුහ සහ මේ මං කියන අලුත් දේවල් එකතු කරලා නැත්නම් අලුත් දේවල් කියලා අපි හිතන දේවල් අපිට එකතු කරලා අපි මේක පාවිච්චි කරන්න යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හැදුවා. නිකම් මම මේකට පාවිච්චි කරපු මූලාශ්‍ර ටික කියන්නම්. මම මේකට අපි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දශක කිහිපයක් තිස්සේ අධ්‍යයනය කරනවා ආයතනික ව්‍යුහයන් පිළිබඳව. ඒක නිසා මෙතන මම පටන් ගත්තේ අර ෆාස්ට් කියන එක වේගවත් භාවය පිළිබඳව අපිට ඉතිහාසයේ දෙන හොඳම උදාහරණය තමයි ජෙන්ගිස් කාන් 13 වෙනි සියවසේදී එයා හැදුවා මොබයිල් ආමි එකක් නැත්නම් සංචරණ හමුදාවක්. එතකොට එතන එක උදාහරණයක්. ඊළඟට නැපෝලියන් හැදුවා වෙන වෙනම හමුදා පහක්
තනි හමුදාවක් විදිහට ග්‍රෑන්ඩ් ආමි. මම මේකේ උදාහරණයක් අරගත්තා. මොකද අපි මුලින් සංවිධාන පහක් තමයි මෙතෙන්ට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ග්‍රෑන්ඩ් ආමි එකක් තමයි මේ හදන්නේ එක පැත්තකින්. තුන්වෙනි එක ප්‍රෂියන් රිෆෝම්ස් නැත්නම් ප්‍රෂියාවේ හමුදා ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් හැදුවා චීෆ් ඔෆ් ස්ටාෆ් සහ ජෙනරල් ස්ටාෆ් කියලා එකක්. එතකොට මෙතන විශේෂඥ මණ්ඩලයක්, මෙහෙයුම් මණ්ඩලයක් සහ ඒ මෙහෙයුම් මණ්ඩලයට ආධාර කරන මණ්ඩලයක් කියන තුනක් අපි හදනකොට ජෙනරල් ස්ටාෆ් එකක් එතන හැදිලා තියෙනවා. ඒක මම එතනින් ගත්තේ. ඊළඟට නෙට්වර්ක් එක. ජාලය නම් ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා ඇහුවොත් දෙන උත්තරේ එච්චර ලස්සන නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජාල ගන්නේ ඔය හෝල්ඩින් කම්පැනි නැත්නම් ලොකු කම්පැනි වලින් නෙවෙයි මම ගත්තේ අල් කයිඩා එකෙන්. කමක් නැහැනේ. හැමෝගෙම ඉගෙන ගන්න වෙනවනේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි මම මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැදුවේ. එතකොට 13 වෙනි සියවසේ ඉඳලා මේ මෙතුමා කියපු මොබයිල් ෆෝන්, ස්මාර්ට් ෆෝන් වලින් ත්‍රස්තවාදය කරන සංවිධානයේ දක්වා හැමෝගෙම තමයි මම මේකට අවශ්‍ය කරුණු ලබා ගත්තේ. ඒක පොඩ්ඩක් කිව්වේ මේ හැමදේම අඩු වැඩි වශයෙන් කියවිච්ච හින්දා. ඒක නිසා හයිබ්‍රිඩ් එකක් තමයි හැදුවේ. කාගේවත් එකක් ඇඩොප්ට් කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කාගේවත් එකක් අපි භාවිතා කළේ නැහැ. I created a hybrid that is probably more suited. But it is a big challenge and we are always ready to accept challenges. අපි ඉන්නේ අභියෝග බාර ගන්න. ඒ නිසා මේක අභියෝගයක් මේවා අපිට හුරු නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි එක මම කිව්වේ. මේක මෙහෙවන්න අපි මෙහෙයුම් මණ්ඩලයකට බාර දෙනවා. ඔපරේෂනල් ටීම් මෙහෙයුම් මණ්ඩලයක්. ඒ වචනේ ඕනනම් ඊට වැඩිය ලස්සන වචනයක් දාන්න පුළුවන් නම්‍යශීලී වචනයක්. නමුත් මේක කරන්නේ අපි මෙහෙවන එක බාර දෙනවා මණ්ඩලයකට. මේ මණ්ඩලය හදන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච සංවිධාන වලින් පත් කරලා එවන නියෝජිතයන්ගෙන්. ඒ පත් කරලා එවන එක සංගමයට බාර දීලා තියෙනවා. අපි අඟිලි ගහන්නේ නැහැ. සත්වේදීන්ගේ සංගමේ නම් කරලා එවනවා නියෝජිතයන්ව. එතකොට අනික් සංගනුත් ඒ විදිහට නම් කරලා එවනවා. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා හදන නියෝජිත මණ්ඩලයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව මේ නියෝජිත මණ්ඩලයට තනියෙන් වැඩ කරන්නට අවශ්‍ය දැනුම නිතරම කරදර කරන්න වෙනවා මුල කාලෙදී. මේක කරත් මෙහෙම හොඳද එහෙම කී. ඒකට අපි ඕසයිට් පැනල් එකක් කියලා හදනවා. ඒකට මේ සංගම් වල සභාපතිවරු 5 දෙනයි තව කීප දෙන්නෙකුයි අපි ඒකට දානවා. එතකොට ඒකේ තමයි මමත් ඉන්න කියලා මහාචාර්ය දයාවංශ මහත්මයා මුලදීම කිව්වේ. එතකොට අපි එතන ඉන්නවා. මම සභාපතිවරයෙක් නොකුණට මේකට ආකෘතිය හදපු කෙනා වශයෙන් මගේ දායකත්වය අනිවාර්යෙන් මට දෙන්න වෙනවා මුල කාලේ. ඊළඟට අපි හදනවා අපිට උදව් කරන්න කැමති විෂය පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන ජනතා විද්‍යාඥයන් සහ ප්‍රධාන ධාරාවේ විද්‍යාඥයන්ගෙන් සමන්විත වෙච්ච කණ්ඩායමක්. මේ කණ්ඩායම නිතරම රැස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අර උඩම කණ්ඩායම සමන්ත අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉහළ කණ්ඩායමයි දෙවෙනි කණ්ඩායමයි අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ කණ්ඩායම් දෙක එකතු කරලා අපි සමාජ ජාලා එකමුතුවක් WhatsApp group එකක් හදනවා. එතකොට ඒ කට්ටියට මුල කාලෙදී අවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන්. අපෙන් අමුතුවෙන් අහන්න ඕනේ. අපි දැක්කොත් එහෙම අපි ඒකට උත්තර දෙනවා. ඒ දකින අවස්ථාවේ හැටියට සහ අපිට ඉඩකඩ වෙලාව තියෙන අවස්ථාවේ හැටියට. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක යන්නේ. කණ්ඩායම් හැදෙනවා වර්ග දෙකක. එක කණ්ඩායම් වර්ගයක් තමයි විෂය මත පදනම් වී ගොඩනැගෙන කණ්ඩායම්. ඒ කියන්නේ සමාන උනන්දුවක් තියෙන සමාන විෂය අවශ්‍යතාවයේ තියෙන අය හැදෙන විෂය කණ්ඩායම්. දෙවෙනි එක තමයි ආධාරක කටයුතු වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙන කණ්ඩායම්. දැන් විෂයන් ගත්තාම පක්ෂී විෂය වෙන්න පුළුවන්, ශාක විෂය වෙන්න පුළුවන්. මේක ආයි කඩ යන්න පුළුවන් සර්පයන්ට උරග විෂය, හර්පටොලොජි, ප්‍රයිමටොලොජි එහෙම නැත්නම් වානර විද්‍යාව. මම මේ නිකන් උදාහරණ කිහිපයක් කිව්වේ. මේකටම වෙනම කණ්ඩායම් තම තමන්ට කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අර කැමති විශේෂඥයන්ගේ සහායත් ඒ කණ්ඩායම තුළට ගන්න පුළුවන්. අපි මේවටත් වෙනම WhatsApp group හදනවා. හැබැයි මේ හැම group එකකටම අර ඔපරේෂනල් ටීම් එකක් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා අන්තර් සම්බන්ධතා හැදෙන්නේ එහෙමයි. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේක විශේෂිත කාරණා සම්බන්ධයෙන් කණ්ඩායම්. මට එකපාරටම ආවේ කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි අපි මේ ගන්න විද්‍යාවක් වෙන්න නම් මෙතුමා අවසානයේදී කිව්වා වගේ මේ දේවල් කොහේ හරි පළ වෙන්න ඕනේ. එතකොට පළ කරන්නත් යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පළ කරන්නේ අපි යන්නේ අපි
සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට ගෝචර වෙන ලිපි ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තෙන් සමාජ මාධ්‍ය වලට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම විද්‍යාත්මක වාර ප්‍රකාශන වලට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. විද්‍යාත්මක වැඩමුළු වලට මේවා ඉදිරිපත් කරන්න උද්ෘතයන් නැත්නම් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ දේවල් කියලා දෙන්න සහ මේ දේවල් වලදී හැමතිස්සෙම විශේෂඥයන්ට කරදර කරන්නේ නැති වෙන්න අපිට දැනුම තියෙන අයට කණ්ඩායම් හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වගේ කණ්ඩායම් කීපයක් අපිට හදන්න පුළුවන්. මාධ්‍ය එක්ක ගනුදෙනු කරන්න නැත්නම් මාධ්‍ය එක්ක අන්තර්ක්‍රියා කරන්න ඒ වගේම මේ දැනුම බෙදලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිය ටීම්ස් අප්‍රෝච් එකක් තමයි යන්නේ. මෙතනදී තමයි අර ජාලය කියන එක අවසාන මට්ටමට එන්නේ. එතකොට මේ හැම කෙනෙකුටම තම තමන් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මෙහෙයුම් කණ්ඩායම තමයි මේ සමස්තය ඇදගෙන යන්න මෙහෙවගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ විදිය කතාවක් තමයි අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම දකිපු විදිහට මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එක මට්ටමක තමයි අර කණ්ඩායම් තුන ඉන්නේ. මෙහෙයුම් කණ්ඩායමට දෙපැත්තෙන් උදව් කරන කණ්ඩායම් දෙක, විශේෂඥයන්ගේ කණ්ඩායම සහ ඒගොල්ලන්ට ආධාරක කණ්ඩායම. ඊළඟට ඒ හරහා හැදෙනවා විවිධ කණ්ඩායම්. මේ හැමෝම එක එක්කෙනා අතර මේ ගොඩක් ඊතල දැම්මේ අර ඉහළ හයරාකියල් මොඩල් එක නෙවෙයි, දැන් යන්නේ නෙට්වර්ක් එකක්. හැබැයි මේක හයරාකියකුත් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. දූරාවලියක් තියෙනවා. දූරාවලි සංගමයක ලක්ෂණ සමහර දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම නෙට්වර්ක් එකක ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් මේ අවසානයේදී මේ දෙක එකතු කරන තැනදී මම ඇත්තටම ඇමරිකාවේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් වලින් තමයි ඒ කතාව ගත්තේ. ඒගොල්ලෝගේ මේ වගේ ටිකක් වෙනස් හයිබ්‍රිඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක හමුදාවකනේ. අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව. එක එක වයස් මට්ටම් වල, එක එක අධ්‍යාපන මට්ටම් වල. ඒක නිසා ඒ රිජිඩ් ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්නම් ඒ දෘಢ ව්‍යුහය අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. ඒක නිසා මේක ඊටත් වැඩි නම්‍යශීලී වෙන්න තමයි මම සකස් කරලා තියෙන්නේ. තීරණ ගැනීමේදී අර මැද ඉන්න කණ්ඩායම තමයි තීරණ ගන්නෙ. එතකොට මේ තීරණ හැම සංගමයකම කටයුතු වලින් දැනුමෙන් පෝෂණය වෙන තීරක කණ්ඩායමක් වෙනවා. අපිට කැමති අය නෙවෙයි, ඒ සංගම් වලට කැමති අය තමයි එතෙන්ට එන්නේ. එතකොට මෙතන මම පටන් ගන්නකොට කිව්වා big picture නැත්නම් මේකේ සම්ප්‍රයුක්ත මට්ටම මොකක්ද කියන එක. නැත්නම් මේකේ ඉහළම මට්ටම මොකක්ද කියන එක. ඒ තමයි මේ රටේ ඉන්න හැම ජනතා විද්‍යාඥයෙකුටම තමන්ගේ අභිප්‍රායන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉඩකඩ ලබා දෙන ව්‍යුහයක්, ඉඩකඩ ලබා දෙන පද්ධතියක්, ඉඩකඩ ලබා දෙන අවකාශයක් සකස් කරන එක. මං අන්තිමට කියපු වචනයට ගොඩක් කැමතියි. ලංකාවේ ඉන්න සෑම ජනතා විද්‍යාඥයෙකුටම, ජනතා විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුටම තමන්ගේ අරමුණු රට වෙනුවෙන්, ඒක තමයි කිව්වේ, රට වෙනුවෙන් නැත්නම් මේ විෂය පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන හැම වෙනුවෙන් දක්වන්නට අවශ්‍ය විශාල අවකාශයක් සකස් කරන එක. මේ විශාල අවකාශය කියන එක මට මේ වැඩේ බාර දීපු දවසේ ඉඳලා මගේ ඔළුවේ සංසරණය වෙච්ච අදහසක්. ඒක ඇත්තටම ආවේ බුදුදහමේ සූත්‍රයකින්. සද්ධර්ම පුණ්ඩලික සූත්‍රයේ දෙවෙනි සූත්‍රයේ තියෙනවා, දෙවෙනි ගාථාවේ බුද්ධ වචනයක්. මාගේ ධර්මය මේ සියලු සත්වයන් සසරෙන් ගොඩ කිරීමට තරම් විශාල වන යානයකින් නැත්නම් යාත්‍රාවක කියලා එක එක පරිවර්තන වල එක එක ඒවා තියෙනවා. ඔය මහායාන කියන වචනය අවිල්ල තියෙන එතනින්. මම මේ බුද්ධ ආගම ගැන කතා කරනවා නේ. මට ඒක තමයි ඔළුවේ හිටිය සංකල්පය. අපි හදන ව්‍යුහය සෑම ජනතා විද්‍යාඥයෙකුටම තමන්ගේ අභිප්‍රායන් ළඟා කර ගැනීමට තරම් පුළුල් ව්‍යුහයක් වෙන්න ඕන. ඒකට හැම කෙනෙකුටම යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකට හැම කෙනෙකුටම ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේක තමයි මගේ අදහස් දැක්වීමේ සම්පින්ඩනය. මේ ව්‍යුහය ස්ථාපිත කිරීමට මේ සංගම් පහ එකතු වීම පිළිබඳව මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒක ඇත්තටම වෙන්න ඕන දෙයක්. පරක්කු වෙලා හරි අපිට මේ ජනතා විද්‍යා මාසයේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවේ දිරගැන්වීම සහ උනන්දුව මත කරන්නට පුළුවන් වීම මම හිතනවා ජනතා විද්‍යා පැත්තෙන් අපි ඇති කරගත්තේ නව නැම්මක්, නව ප්‍රවේශයක්, නව ආරම්භයක්. ඒක නිසා අපි ජනතා විද්‍යාඥ මාස අවසාන වෙනකොට මේ මට්ටමින් මේක ඉදිරියට ගෙනියමු. නැතුව ඊළඟ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකන් අපි ජනතා විද්‍යාව පසකලා තියන්නේ නැතුව. එවනම් මේක සාර්ථක කරගන්න අද දවසේ පැමිණි නොපැමිණි සියලු දෙනාගේ සහයෝගය, ශක්තිය අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මේක සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන. මම හිතන්නේ කාලය ගොඩක් සීමාකාරී. ඒකින්ද අද සුවිශේෂී පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අපිට ඒ තම තමන්ගේ ඒ කරපු මේ රිසර්ච් ගැන කියන්න. එක්කෙනෙක් තමයි අපේ field ornithology group එකේ, well, he was one of the best members of field ornithology group of Sri Lanka, Mr. Malaka Rodrigo. He's a journalist. Well, he's a citizen scientist, right? He will tell us about the Urdu bird count. That is going to be one. Then we have somebody from the field, well, the YZD, Young Zoologists Association. Before that, I should give a chance to speak to the president of YZD. Mr. Madhuri is not here, so Mr. Isanka එනවාද? එවිලා කියනවාද අද අපේ මේ අද සුවිශේෂී දවසක් ඇත්තටම. මම හිතන්නේ well මේක මේ දශකයේ තියෙන හොඳම දවසක් වෙයි. Well, we have to walk the talk. මම හිතන්නේ මේ අපි අද කරන දේ කළොත් මම හිතන්නේ මේක අපේ සංවිධාන ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන සුවිශේෂී සිද්ධියක් වෙයි. මොකද අපිට ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා මේ බෙදා හදා ගන්න සංරක්ෂණය වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ අපි හුඟක් දේ කරන්නේ හැපිනස් වලට අපේ. නමුත් ඒ හැපිනස් සංරක්ෂණයට කොහොමද කරන්න කියන එක මේකෙන් තහවුරු කරයි. අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අද දවසේ ඇත්තටම අපි සියලුම සංගම් අද දවසේ එකතු වෙලා තියෙන සංගම් 5 ඒ වගේම අනෙකුත් සියලු දෙනාගම අපි සියලු දෙනාගම එක අරමුණක් තියෙන්නේ පරිසර සංරක්ෂණය සහ සතුන් ශාක සංරක්ෂණය කර ගැනීම. ඒත් එක්කම ඒ සඳහා අද දවසේ අපිට ශේෂ්ත්‍ර පක්ෂී අධ්‍යයන කවයේ විද්‍යාජ්‍යෝති සරත් කොටගමයන් ප්‍රධානව අපගේ මහාචාර්ය දයාවංශ වගේම ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන සියලු දෙනාගේ මූලිකත්වයෙන් අද දවසේ අපිට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් එකමුතුවක් ඇති කරගෙන ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට කටයුතු කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ 1972 වර්ෂයේ ආරම්භ වෙද්දී මහාචාර්ය සරත් කොටගම මහතාගේ විශාල සහයෝගයක් තිබිලා තියෙනවා ඒ අපේ නිර්මාතෘවරයා වන ලීන්දි අල්විස් මහත්මයාට. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඉස්සරහා ඉදිරි පැල ඉඳගෙන ඉන්න සියලු දෙනාම මහාචාර්ය දයාවංශ මහත්මයා ඒ වගේම මාලක අය සහ කසුන් අය සියලු දෙනාම අපිත් එක්ක විශාල කාලයක් වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපේ මේ ව්‍යුහයක් සාදාගෙන එහෙම නැත්නම් අපි එකතු වෙලා යම්කිසි කළමනාකාරීත්වයක් ඇතුව පරිසර සංරක්ෂණයට එකතු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපි සියලු දෙනා එකමුතු වුණොත් අපිට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පහසුවක් සහ ඒකෙන් හොඳ රුකුලක් හම්බ වෙනවා. මම පොඩි වෙලාවක් ගන්නම් ජනතා විද්‍යාව සහ ජනතා විද්‍යාඥයන් විදියට ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමේ මොන කාර්යභාරයක්ද වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම 1981 වර්ෂයට පෙර අපගේ සංගමේ සමාජික ආචාර්ය කැලුම් මනමේන්ද්‍රාරච්චි මහත්මයාගේ මූලිකත්වයෙන් ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙලා බෙල්ලන්විල අත්තිඩියේ තෙත්බිම ආශ්‍රිතව සිද්ධ කරපු පර්යේෂණය මූලික වුණා බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය අබේ භූමියක් කර ගැනීමට සංගමය විසින් ඉල්ලීමක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ආරම්භයක් අපිට තිබ්බා ජනතා විද්‍යාව පිළිබඳව කතා කරද්දී. ඒ වගේම ජනතා විද්‍යාඥයන් විදියට සංගමේ අපි සලකන්නේ සංගමේ සිටින්නේ ජනතා විද්‍යාඥයන් සහ ජනතා විද්‍යාඥයන් වෙන්න ඉදිරියට උත්සාහ කරන සහ කැමැත්තක් ඇතිව ක්‍රියා කරන පිරිසක් තමයි සංගමේ සිටින්නේ. ඒ හින්දා අපේ සංගමේ සමාජිකව සිද්ධ කරන පර්යේෂණ සඳහා 1997 වර්ෂයේදී අපි වාර ප්‍රකාශනයක් සංවිධානය කරා සිද්ධ කරා ශ්‍රී ලංකා නැචරලිස්ට් කියලා. එතකොට සංගමේ සමාජිකයෝ සිද්ධ කරන පර්යේෂණ සියල්ල අපිට ඒකේ පළ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැනටමත් සංගමයේ තියෙන Facebook group එකේ බොහෝ වෙලාවට ජනතා විද්‍යාව පිළිබඳව අපගේ සමාජිකයන් නොවන පිරිසක් සටත් ඒ අයගේ අදහස් සහ ඒ අයගේ සොයා ගැනීම ඉදිරිපත් කරන්න සංගමය විසින් අවකාශය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනතා විද්‍යාව කියන වචනය ගොඩක් ඉදිරියට ගෙන යන්න සහ ප්‍රචලිත කරන්න සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන මහත්මයා විශාල සේවාවක් කරනවා. ඉතින් මම අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වුණේ සංගමයේ අවුරුද්දක් පාසා සෑම වසරකම
එන සමාජිකයෝ සමහර වෙලාවට අලුත් අය වෙන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාම පරීක්ෂණ සඳහා එකතු වෙනවා. පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා. ඉදිරියට අපි ගිය වසරේ සිද්ධ කරපු පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව කුරුල්ලෝ ආශ්‍රිතව මෙද ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි අද දවස විශේෂ දවසක් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපිට පරිසර සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න ලැබෙන හොඳ දවසක් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට. බොහොම ස්තුතියි ශංක සෙනවිරත්න මහත්මයා. ඇත්තටම අපේ තියෙන ලොකුම ශක්තියක් තමයි මේ තරුණ කණ්ඩායම්. හරි. ඉතින් ඔබ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ දේ සාර්ථක කරන්න උපදේශනය අපි ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ඊළඟට ජගත් පුළුවන් ඊළඟ මේ අපේ ශක්තිමත් දේවල් ගැන කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේකට එකතු කරන්න. ඒ තමයි අපි යම්කිසි වැඩක් පටන් ගන්නකොට පටන් ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. එක්ක ශුන්‍ය සිට පටන් ගැනීම, එහෙම නැත්නම් ආරම්භක ශක්තියක සිට පටන් ගැනීම. දැන් මේ වැඩසටහන අපි පටන් ගන්නේ ආරම්භක ශක්තියක ඉඳලා. ඒ ආරම්භක ශක්තියේ කොටසක් තමයි ඉෂාන්ත සෙනවිරත්න මහත්මයා කතා කළේ. ඊට කලින් මහාචාර්ය දයාවංශ මැතිතුමා සහ මහාචාර්ය කොටගම මහත්මයා කතා කළේ. එතකොට මේකේ තවත් පොඩ්ඩක් මම කියන්න ඕනේ. ආරම්භක ශක්තියේ එක කොටසක් තමයි අර මම කලින් කියපු දේ. ඒ තමයි එක එක්කෙනාගෙන් ඉගෙන ගන්න එක එක සංගම් වල ඉන්න විශේෂඥයන් එකතු කිරීම. මීට අමතරව පළ කිරීම පිළිබඳවත් යමක් කියන්න ඕනේ. මම මේක පස්සට තිබ්බේ මේ සංගමේ කතාවට පස්සේ ඒක වඩා ගැළපෙන තැනක් හින්දා. ඒ තමයි අපේ ආරම්භක ශක්තිය මොකක්ද කියන එක. ඕගොල්ලෝ මොන හරි පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් නිරීක්ෂණයක් කරනවා නම් ඒක පළ කරන්නට තියෙන සමාජ මාධ්‍ය අවකාශය ප්‍රධාන මාධ්‍ය අවකාශය මොනවාද කියන එක. එකක් තමයි අපිට එදා ඉඳලම මුද්‍රිත මාධ්‍ය වලින් අපේ නිරීක්ෂණ පරීක්ෂණ කරන්න විදුසර පත්‍රයේ ඉඩක් තිබුණා. ඒ ඉඩ දැනටත් තියෙනවා. අද විදුසර වෙනුවෙන් එක නියෝජිතයෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා සහ සඳහන් කළ යුතුයි. එතකොට විදුසර පත්‍රයට ඔයගලන්ට පළ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද වැඩියෙන්ම පළ වෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය නිසා අපිට සමාජ මාධ්‍ය අවකාශ තියෙනවා 6ක් පළ කරන්නට. ඒ 6 වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවයේ Facebook group එක, ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ Facebook group එක, ශ්‍රී ලංකා ජීවවේදීන්ගේ සංගමයේ Facebook group එක. එතකොට එතන 3ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්වාධීනව කටයුතු කරන සමූහ 3ක් අපිට උදව් කරන්න මේවා පළ කරන්න අවකාශය ලබා දීලා තියෙනවා. Biodiversity Watch කියලා කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායමේ Facebook group එක තුල ඕනම මේ ජනතා විද්‍යා නිරීක්ෂණයක් පරීක්ෂණයක් පළ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමනලුන් පිළිබඳව සහ පෝෂණ ශාක පිළිබඳව එන විස්තර පළ කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ලෙපිඩොප්ටර් සර්කල් කියලා තියෙනවා. මේ සමූහය ටිකක් විශේෂ සමූහයක්. මේ ජීව විද්‍යාත්මක සමූහය පටන් ගත්තේ නීති ශිෂ්‍යාවන් 3 දෙනෙක්. දැන් ඒ 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් දිවුරුම් දීපු නීතිඥයෙක්, අනිත් දෙන්න දිවුරුම් දීමට නියමිත අය. එපයි ශිෂ්‍යාව විදිහට පටන් ගත්තේ. තුන්වෙනි එක ශ්‍රී ලංකා ඔඩොනේට්ස් කියලා බත් කූරන් සහ ඉරට කූරන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන සමූහයක්. එතකොට සමූහ 6ක් අපිට දැනට තියෙනවා. සංගම් වල සමූහ 3යි, ස්වාධීන සමූහ 3කුයි. එයින් ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවය පක්ෂීන් පිළිබඳව නිරීක්ෂණ තමයි පළ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ඔඩොනේට් සහ ශ්‍රී ලංකා ලෙපිඩොප්ටරා සර්කල් ඒ අදාළ සත්වකාණ්ඩ පිළිබඳව පළ කරන්නේ. නමුත් සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ අවකාශයේ තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමයේ අවකාශය සහ ඒ වගේම බයෝඩයිවර්සිටි වොච් කියන සමූහය නැත්නම් ජෛව විමසුම කියන සමූහයේ ඕනම නිරීක්ෂණයක් පළ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලෝ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මේ දෙක තුනක එක සැරේ පළ කරනවා නම් වැඩිය හොඳයි. එතකොට වඩා පුළුල් අවකාශයක තමන්ගේ පළ කිරීම යනවා ඉදිරියට. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා අපිට කියන්න. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන විද්‍යාත්මක වාර ප්‍රකාශන වලට අදාළ ඒවා තියෙනවා නම් ඒවා පළ කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවයේ තියෙන සියොත් කියන සංග්‍රහව, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ තියෙන මිට මොහොතකට පෙර ඉෂාන්ත සෙනවිරත්න මහත්මයා කියපු ශ්‍රී ලංකා නැචරලිස්ට් කියන වාර ප්‍රකාශනයේ. ඒ වගේම ජනතා විද්‍යාඥ සිම්පෝසියා නැත්නම් විද්‍යාත්මක වැඩමුළු තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමේ වැඩමුළුවක් තියෙනවා. ජනතා විද්‍යාවටම කැපවිච්ච. මීට අමතරව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා වන විද්‍යාව වැඩමුළුවේ එක සැසියක් මේ වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් පවත්වන
විද්‍යාත්මක වැඩමුළුවේ සැසියක් තියෙනවා ජනතා විද්‍යාව වෙනුවෙන්. එතකොට පළ කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ලංකාවේ ඉන්න ජනතා විද්‍යාඥයන්ට තමන්ගේ අදහස් එළිදක්වන්නට තියෙන මේ අවකාශ ටික තමයි අපි ආරම්භක ශක්තියක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක කැමති අය අද දවසේ ඉඳලම පාවිච්චි කරන්න. වැඩමුළු එන්නේ වාරිකව, වාර ප්‍රකාශනය එන්නේ වාරිකව, සමාජ මාධ්‍ය අවකාශය අපි කියන්නේ 24යි ඇලයිරක් 7 කියලා. ඒ කියන්නේ 7 දවසේ 24 පහේ ඔබට විවෘතයි. ස්තුතියි. Thank you, Jagat. The first workshop will be on the 14th of May, right? On Sunday, there will be workshop on field note taking. Well, we will conduct it at the Victoria Park, Vihar Mahadevi Park. Well, on the same day, we will be launching this program, the certificate in ornithology program. This is for everybody, and this is actually, we are training citizen scientists, right? Now, this course is for everybody, right? This will not restricted to ornithologist, because the knowledge gain will be versatile. It will be applied to all fields, right? So on the 14th of May would be the first workshop related to Sri Lanka Citizen Science Network. එදාට අපි ඒ ක්ෂේත්‍ර සටහන් කොහොමද විද්‍යාත්මකව තියාගන්නේ, ඒ බර්ඩ් වොචින් කියන එක ඇත්තටම ඒ තියෙන ලස්සන දේවල් ගැන කොහොමද ඒ දේවල් කියයි ඒකෙදි. Next it's going to be a presentation. It's going to be a presentation by the members, few members of the Young Zoology Association. Now they are our strength, as I told you. How the presentation can Savitri, right? Thank you. So this is the main presentation. Chatura Gamage and Savitri Jayachakar. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. මම ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරමින් ශාවිත්‍රි ඩයස් මම සංගමේ පොදු උපලේකම් විදිහට මේ වන විට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ ඉන්නේ චතුර ප්‍රියදර්ශන. ඒ තමයි අපේ සංගමයේ පර්යේෂණ කමිටුවේ උපලේකම්වරයා විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපේ ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් මම ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ පවත්වන ලද ප්‍රථම ජනතා විද්‍යාඥයන්ගේ සමුළුවේ සමාජිකයෙක් වීම සඳහා මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අද දවසේ අපි ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ පර්යේෂණය පිළිබඳව සංගමයේ ජනතා විද්‍යාඥයන් විසින් සිදු කරන ලද ඒ තමයි a preliminary survey of the avifaunal diversity in Bellangwila Athidiya Sanctuary, Colombo, Sri Lanka. ඉතින් ඉදිරිපත් කිරීම අපේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වුණත් මම විශ්වාස කරනවා සියලු දෙනාටම සිංහල භාෂාව හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ තමයි කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි තෝරාගෙන තියෙන මේ පර්යේෂණය සඳහා තෝරාගෙන තියෙන බිම්කඩ තමයි බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය තෙත්බිම් අබේ භූමිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ තෙත්බිම් අබේ භූමිය වර්ෂ 1990 ජූලි 25 වෙනි දින වනසත්ව සහ වෘක්ෂලතා ආඥා පනත යටතේ තමයි අබේ භූමියක් ලෙස නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බෙල්ලන්විල අත්තිඩිය අබේ භූමිය පිහිටා තිබෙන්නේ බොල්ගොඩ ගංගා ද්‍රෝණියේ ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශය තුල. එතකොට මේ අබේ භූමිය විවිධත්වයකින් යුතු වාසස්ථාන සපයනවා විවිධ ජීවි විශේෂ සඳහා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අබේ භූමිය පිහිටා තිබෙන්නේ නාගරික ප්‍රදේශයක තුල. අධික නාගරික ප්‍රදේශයක තමයි මේ අබේ භූමිය පිහිටා තිබෙන්නේ. ඉතින් නාගරික වනජීවීන් නාගරික ප්‍රදේශවල සිටින වනජීවීන් සඳහා වාසස්ථාන අභිජනනය සඳහා බිම්කඩක් විදිහට ආදී වශයෙන් විවිධාකාර සේවාවක් ජීවි විශේෂ සඳහා මේ අබේ භූමිය මේ වන විටත් සිදු කරමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ මේ පර්යේෂණය තුළින් අපේ ප්‍රධානම අරමුණ විදිහට තියෙන්නේ පක්ෂී විශේෂ පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් සිදු කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් එහාට මේ පිළිබඳව වැඩිදුරත් විස්තර කිරීම සඳහා ප්‍රියදර්ශන සොයිරාට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. එතකොට මේ ස්ටඩි එකේ ඇත්තරම මේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් කියලා තිබුණේ
බෙල්ලන්ගලත් එළිය සෙන්චුරි එකේ ඉන්න බර්ඩ් ස්පීෂිස් වල ඒ කියන්නේ බර්ඩ් ඩයිවර්සිටි එක බලන්න. ඒ වගේම අපි තව ඒ පක්ෂී ගහනේ රිච්නස් එක ඒ වගේම abundance එක බලන්නත් අපි කටයුතු කරා. ඒ වගේම අපි විවිධ හැබිටැට්ස් වල එහෙම නැත්නම් විවිධ ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන විවිධ මයික්‍රෝ හැබිටැට්ස් වල ඒ ඩයිවර්සිටි එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන කම්පැරිසන් එකකුත් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම මෙතඩොලොජි එකේදී මේ තමයි අපි ගත්ත ස්ටඩි ඒරියා එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක කොහොමද පිහිටලා තියෙන කියලා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ. ඒ වගේම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් 3ක් පාවිච්චි කරා 100 මීටර් ට්‍රාන්සෙක්ට්ස්. ලයින් ට්‍රාන්සෙක්ට් තමයි පාවිච්චි කරේ. පළවෙනි ට්‍රාන්සෙක්ට් එක තියෙනවා උඩ. ඒක ඇත්තරම මිනිස්සු එදිනදා කටයුතු වල භාවිතා කරන මාර්ගයක් ආශ්‍රිතව තමයි අපි මේ ට්‍රාන්සෙක්ට් එක භාවිතා කරේ. ඒ වගේම දෙවෙනි ට්‍රාන්සෙක්ට් එක ඇල මාර්ගයේ සමග තියෙන අර කැලෑ ප්‍රදේශයේ ආවරණයන් විදිහට තමයි අපි ට්‍රාන්සෙක්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තුන්වෙනි ට්‍රාන්සෙක්ට් එක ඒ හරියේ ඇත්තරම තියෙන්නේ කුඩා ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක් සමග කැලෑ කුට්ටයක් සමගම සහ තව ඕපන් ඒරියා එකක්. එහෙම නැත්නම් විවෘත භූමියක්. එතකොට මේ ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් තුනෙන් මානව ක්‍රියාකාරකම් වගේම පරිසරයේ තියෙන කැලෑ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයත් ආවරණය වෙන විදිහ තමයි පර්යේෂණ සිදු කරේ. අපි භාවිතා කරපු පර්යේෂණයේදී මුලින්ම අපි පර්යේෂණ සිදු කරේ 2021 නොවැම්බර් මාසයේ ඉඳලා වෙරලා 2022 අප්‍රේල් මාසය වෙනකම්ම. ඒ කියන්නේ මයිග්‍රේට් සීසන් එක තමයි මේන්ලි අපි ටාගට් කරේ. ඒ වගේම බර්ඩ් රෙකෝඩින් වලට අපි ඇත්තටම මාසයකට දෙපාරක් ඒ සයිට් විසිට්ස් වලට ගියා. ඒ වගේම අර කිව්වාගේම සෑම්ප්ලින් පොයින්ට්ස් අපි දෙකක් භාවිතා කරා. 3ක් භාවිතා කරා 100 මීටර්ස්. ඒ වගේම ඒ ගිහිපු හැම දවස් දෙකේම මාසයක් වරක් ගිහිපුම දවස් දෙකේම අපි උදේ 6 ඉඳන් උදේ 8 වෙනකන් සහ හවස 4 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් අපි සර්ව් එක කරා. ඒ වගේම ඒක ට්‍රාන්සෙක්ට් එක අපි විනාඩි 20ක කාලය ගත කරා. ඒ වගේම අපි ස්පීසිස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බයොනොකියුලර්ස් වගේ උපකරණ භාවිතා කරා. ඒ වගේම DSLR කැමරාස් භාවිතා කරා. අපි දන්න තී ස්පීසිස් හිටියොත් එයාලව කැප්චර් කරලා වෙලා පස්සේ අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන්ස් කරන්න. ඒ වගේම අපි ගයිඩ් බුක්ස් වගේම අපේ සංගමයේ ඉන්න අනිකුත් සමාජිකයන්ගේ සහාය ලබා ගත්තා ඒ ස්පීසිස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඩේටා ඇනලිසිස් වලට ගියට පස්සේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ෂැනොන් වීන ඩයිවර්සිටි ඉන්ඩෙක්ස් එක වගේම සිම්ප්සන් ඩයිවර්සිටි ඉන්ඩෙක්ස් සහ රිලේටිව් අබන්ඩන්ස් කියන ඉන්ඩෙක්සස් වගේම ඒ ටික භාවිතා කරා අපේ අපි ගත්ත ඩේටා ටික ඇනලයිස් කරන්න. රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩිස්කෂන්ස් වලට ගියාම අපිට ඒ ස්ටඩි කරපු මාස 6 ඇතුළත පක්ෂි විශේෂ 72ක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ෆැමිලිස් කියන්නේ පවුල් 38කට අයත් වෙන. ඒ වගේම ඒ අදාළ කරන ස්පීසිස් 72කින් ස්පීසිස් 8ක්ම මයිග්‍රේටරි බර්ඩ්ස් වුණා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙක් වේග්‍රන් මං ඉස්සරහට එයා කවුද කියලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම එක ස්පීසිස් එකක් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් වුණා එන්ඩෙමික් ලංකාවට ආවේනික සත්වෙක්. ඒ වගේම ඉතුරු කට්ටිය ඔක්කොම රෙසිඩන්ට් බීඩර්ස්ලා. මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බෙච්ච ස්පීසිස් ටික ෆැමිලි වයිස් කෙරුවට පස්සේ අපිට ආපු සටහන. එතකොට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ගොඩක් RDDA ෆැමිලි එකට අදාළ කරන පක්ෂීන් තමයි අපිට වැඩි හරියෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේදී ඒ ට්‍රාන්සෙක්ට් තුනේදී අපිට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අර මම කලින් සඳහන් කරපු විදිහට අපිට එක එන්ඩෙමික් ස්පීසිස් එකක් අපිට රෙකෝඩ් වුණා ට්‍රාන්සෙක්ට් තුනේ. මේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ග්‍රීන් පිජන්. එයා තමයි අපිට රෙකෝඩ් වෙච්ච ස්පීසිස් එක ඒ අදාළ කරන ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් වලදී. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන ස්පීසිස් ටික අපිට රෙකෝඩ් වුණා. ඒ ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් තුනදී මයිග්‍රේටරි ස්පීසිස් ගාගනි, බෙලිත් රීඩ් වෝබ්ලර්, බාන්ස් ෂැලෝ, බ්‍රවුන් සයික්, විස්කර් ටර්න්, ඒෂියන් පැරඩයිස් ෆ්ලයි කැචර්, ඒෂියන් බ්‍රවුන් ෆ්ලයි කැචර් සහ බ්ලූ ටේල් බීටර්. ඊට අමතරව අර මම කලින් සඳහන් කරා රිසල්ට්ස් කොටසදී අපිට වේග්‍රන්ට් ස්පීසිස් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න හම්බුණා කියලා වෙලා.
ඉන්දියන් ගෝල්ඩන් ඔරියෝල් තමයි අපි ඒ දැකපු ඒග්‍රන් ස්පීසිස් එක. මේ පැත්තේ කොනේ වම් පැත්තේ කොනේ තියෙන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අපේ කමිටු සමාජිකයෙක් ඉතින් ගත්ත ඡායාරූපයක්. ඒක ඇත්තටම ක්ලියර් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ අනිත් පැත්ත දාලා තියෙන්නේ ක්ලියර් ෆොටෝ එකක්. ඒ තමයි ඉන්දියන් ගෝල්ඩන් ඔරියෝල්. එතනින් පස්සේ අපි තව අපේ අපි ගත්ත data ටික අපි ආපහු ඇනලයිස් කරද්දී අපිට endangered species කිහිප දෙනෙක් අඳුන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අතර ඉන්නවා alpine swift, blue tail beater, oriental honey buzzard. ලංකාවේ 2021 අපිට හම්බුණා dead list එක birds වගේ. ඒකට අදාළ කරන national conservation status අපි දාලා තියෙනවා ඒ species වලට අදාළ කරනවා. සහ ඒ ස්පීසිස් හම්බෙච්ච ට්‍රාන්සෙක්ට් එකත් අපි ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් තුනක් පාවිච්චි කරා. ඒ ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් කලින් කිව්වා වගේ ඒ ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් තුනේ එයාලා අපිට හම්බෙච්ච ට්‍රාන්සෙක්ට්ස් එකත් අපි දාලා තියෙනවා. එතකොට ඇල්පයින් ස්විෆ්ට් හම්බුනේ අපිට ට්‍රාන්සෙක්ට් 3 එකේ. හැබැයි බීට අපිට ට්‍රාන්සෙක්ට් 3 දී වගේම හම්බුණා. සහ ඔරියන්ටල් හනි බසාඩ් හම්බුනේ ට්‍රාන්සෙක්ට් 1 එකේදී. ඊට අමතරව අපි කලින් සඳහන් කරපු ඉන්ඩෙක්සස් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ ඇනලිසිස් එක අපි කරා. එතකොට අපිට තේරුම් ගිය කරුණ තමයි ට්‍රාන්සෙක්ට් 3 එක. එහෙම නැත්නම් අර කිව්වා වගේ ඕපන් පැච් එකත් එක්ක සහ මේ ෆොරස්ට් පැච් එක ඕපන් එක සහ අර ලේක් එකක් වගේ තිබ්බ ඒරියා එකේ අපිට ෂැනොන් වින් ඉන්ඩෙක්ස් එක ආවා 3.49 වගේ අගයක් සහ සිම්ප්සන් ඉන්ඩෙක්ස් එක ආවා 0.96 වගේ අගයක්. ඊට අමතරව abundance ගත්තට පස්සේ relative abundance එක වැඩිම ස්පීසිස් තුන අපි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අතරින් ස්පීසිස් relative abundance වැඩිම red-winged and bulbul. ඊට අමතරව reserve stinta duck සහ blue tail beetත් ඉහළම relative abundance අගයක් ගත්ත ස්පීසිස් අතර ඉන්නවා. පර්යේෂණයේ කන්ක්ලූෂන් එකට ආවට පස්සේ ඇත්තටම අපිට තේරුම් ගිය කාරණයක් තමයි බර්ඩ්ස් කියන්නේ බොහෝ විට මානව ක්‍රියාකාරකම් සමග ඉන්ටරැක්ට් වෙච්ච ස්පීසිස් ෆවුනා ස්පීසිස් එකක්. ඒ වගේම ට්‍රාන්සෙක්ට් ට්‍රී එකේ එහෙම නැත්නම් අර කිව්වා වගේ ඕපන් පැච් එක සහ ඒ ලේක් එක වගේ තියෙන ප්‍රදේශයේ හොඳ ඒවියන් ඩයිසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රදේශය අපිට කියන්න පුළුවන් ගොඩක් මයිග්‍රේටරි බර්ඩ්ස් සහ එන්ඩෙමික් බර්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ අපිට හම්බෙච්ච කට්ටිය හම්බුනේ හරියෙන්. ඒ නිසා අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රදේශය ඒ වගේ ස්පීසිස් බලන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට ඒ ප්‍රදේශය භාවිත කරන්න පුළුවන් වඩා හොඳ ස්පීසිස් ප්‍රමාණය බලා ගන්න නම්. ඒ වගේම තමයි අපිට තේරුම් ගනික් කාරණේ තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් කට්ටිය යනවා බර්ඩ් ඒ කියන්නේ බර්ඩ් විචින් වලට යනවා. හැබැයි අපි අපිට තව concept එකකට යන්න පුළුවන් eco tourism, bird based avian based eco tourism කියන concept එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ study එක තව ඉස්සර කරගෙන ගියොත් අපි දැන්ටත් ඒ ස්ටඩි කරගෙන යනවා. ඒ ගන්න දත්ත වලින් අපිට නිගමනයකට එනකම් මොන වගේ ස්පීසිස් මේ ප්‍රදේශයේ දැන්ට වාර්තා වෙන්නේ සහ අපිට කලින් කරපු රිසර්ච් වල තියෙන දත්ත පදනම් කරගෙන ඒ ස්පීසිස් ප්‍රමාණය අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද කියන කාරණේ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ තොරතුරු මත පදනම් වෙලා අපිට මේ ප්‍රදේශයේ ඉකෝ ටූරිසම් විශේෂයෙන්ම පක්ෂීන් සම්බන්ධව ඉකෝ ටූරිසම් වගේ කටයුතු වලට යන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි භාවිත කරපු මූලාශ්‍ර කිහිපයක් අපගේ ස්ටඩීස් වලට සහ මේ data analysis වලට. අපේ acknowledgement වල ඇතරම අපේ ඔය ඉන්නේ අපේ ඒ ස්ටඩි එකට සම්බන්ධ වෙච්ච YZ එකේ සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙක්. ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය ජගත් ගෝවර්ධනයන්ට. මොකද එතුමා අපිට දුන්නු සහයෝගය සහ ඒ පර්යේෂණය කරගෙන යන්න දුන්නු අවවාද අනුශාසනා සඳහා. ඒ වගේම අපගේ වර්තමාන සභාපති ඉසන් සෙනෙරත්නත් අපි අපගේ ආචාර්ය පුදනමනවා. ඒ වගේම සචින් නිත්මිනි අපේ YZ එකේ එක සමාජිකාවක්. එයා තමයි අපිට ඒ අදාළ කරන GIS වලින් maps ඔක්කොම ටික හදලා දුන්නේ. සහ ඇනලිසිස් වලට අපි උදව් කරා. ඒ වගේම පොදුවේ අපි සංගමේ සිටින සමාජිකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ අසස් සිට හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මම හිතන්නේ මම කතා කරන්නම් අපි ෆොග් එකේ මෙතක් අපි සමහරක් උත්සාහ කරපු මේ ජනතා විද්‍යා citizen science programs කීපයක් පිළිබඳ කතා කරන්න. ඒ වගේම ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න කැමති ඇත්තටම මේ අපි මේ ඇති කරන්න යන මේ platform එක මම හිතන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී තවත් ප්‍රයෝජනයක් තමයි ඇත්තටම දැන් මොනවා කිව්වත් දැන් ගොඩක් පරිසර සංවිධාන ඇත්තටම කොළඹ කේන්ද්‍රය තමයි තාමත් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ගොඩක් ඇත්තටම අපිට මේ කුරුල්ලන් අධ්‍යයනය ඊට අමතරව පොදුවේ පරිසරය පිළිබඳ අධ්‍යයනය, සත්තු පිළිබඳ අධ්‍යයනය, අර ඒ පරිසරය පිළිබඳ කැමැත්තක් තියෙන කොළඹෙන් පිට කට්ටියටත් ගෙනියන්න මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇත්තටම මම මාතර ප්‍රදේශයේ තමයි අධ්‍යයන කටයුතු කරේ. ඇත්තටම මට තිබිච්ච ඒ කාලේ එකම දේ තමයි අපි සිංහලෙන් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයන කරනකොට මහාචාර්ය කොටගමගේ සිරිලක් කුරුල්ලෝ පොත හරහා තමයි අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ වගේ programs තියෙනවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවක් කියන්න ඕන මේ වගේ citizen scientistලා අපි දන්නේ නැතුණාට තනින් තනින් ඉන්න පුළුවන්. ඒක උදාහරණයක් තමයි දැන් මම අතරම මගේ කුරුල්ලෝ පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම කැමැත්ත ඇති වුණේ අපේ අතට ආපු ආසියානු රැහන් මාරාව පිළිබඳ අධ්‍යයන. දැන් මම අධ්‍යයන කරන්න පටන් ගත්තා ඇත්තටම උන්දාගත්තේ අපේ වත්තේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 5:40 හවස 5:40 හවස 5:50ට විතර ඇවිල්ලා 6ට විතර වගේ එකම ගහේ එකම තැන වගේ නිදා ගන්න. ඉතින් මම හැමදාම මේ කාලය ඇතුළත ඌ ගැන නිරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ අපි නොදැනු වුණත් අර මේ වගේ citizen science වලට කැමති. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම ළමයි ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඒව ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. හරි. මේ අපි මේක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ අපි garden bird watch කියලා. ඇත්තටම අපි හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අපේ ගෙවත්තට එන කුරුල්ලෝ අධ්‍යයනය කරන්නේ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඒ වගේ යම්කිසි කාලයක් ඇතුළත අධ්‍යයනය කළා ඒක ගැන හැම අවුරුද්දෙම එහෙම නැත්නම් හැම මාසෙම වගේ අපිට රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්න පුළුවන් නම් අපිටම අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් හැමෝටම කරගන්න පුළුවන් ඒක කොච්චර අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද මොන කුරුල්ලා මොන කාලට අපේ වත්තේ ඉන්නවද සමහරක් කාල වලට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දේවල් අපිට උනත් අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටියට තමන්ගේ වත්තරේන කුරුල්ලෝ ගැන දැනීම තියෙනවා. ඉතින් ඒක මූලික කරගෙන දත්ත ලබා ගැනීමට අමතරව ගිහිල්ලා ඒක පොඩ්ඩක් එළියට බහැලා පරිසරය ගැන අධ්‍යයනය කරන තමන්ගේ වත්තරේන කුරුල්ලෝ ගැන හරි අධ්‍යයනය කරන කියන අරමුණ ප්‍රොමෝට් කරන්න තමයි අපි අතරම පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ කුරුල්ලන්ට අමතරව දැන් වත්තේ ඉන්න තව සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න අවකාශ සලසලා garden birds and biodiversity watch කියලා අපි ඒක නම වෙනස් කරලා දැන් ඒක ප්‍රොමෝට් කරා. මම හිතන්නේ ඒක ඇත්තටම පටන් ගන්නේ ලෝක ජෛව විවිධත්ව දිනය International Day on Biological Diversity තියන්නේ මයි 22 ඉඳලා ජාත්‍යන්තර පරිසර දිනය ලෝක පරිසර දිනය වෙන ජූනි 5 වෙනකන් ඒ කාලය සති දෙකක් විතර ඇතුළත වගේ කාලය එම් කරගෙන තමයි කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පාර මේ ගොඩක් විශේෂ වෙන ෆීල්ඩ්ස් වලත් කට්ටිය ඉන්න හින්දා මම හිතන්නේ අපිට මේක පටන් ගන්නමක් විදිහට අපිට ඕනනම් මේකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ අලුත් ක්‍රියාකාරක
මේ ගිය අවුරුද්දේ garden birds and biodiversity watch එකේ දත්ත අනුව ගත්තාම අපිට හම්බ වෙච්ච most common 15 birds අපිට හම්බ වෙච්ච දත්ත අනුව. දැන් මේ වගේ එකක් ඇත්තටම අර මහාචාර්ය කොටගම කිව්වා වගේ අර දැන් මේකේ දත්ත ගොඩක් කට්ටිය දාන තරමට මේක මම හිතන්නේ මේක නිවැරදිතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි කට්ටිය පුළුවන් තරම් එකතු වෙලා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක මම හිතන්නේ මීටත් වඩා සාර්ථකයි. ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු බර්ඩ් කවුන්ට් ABC කියලා අප්‍රේල් මාසය ඇතුළත, මොකද අප්‍රේල් මාසය කියන්නේ ඇත්තටම එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට කුරුල්ලන් සමහරකට අලුතෙන් කැදලි තනලා පැටවු එහෙම ඉන්න මාස අපේ අවටත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගොඩක් නිවාඩු තියෙන මාස අපි ට්‍රැවල් කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් මේ කුරුල්ලන් නිරීක්ෂණයට යොමු වෙලා ඒක දත්ත අපිට ලබා ගන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ගිය අවුරුද්දේ අපිට හම්බ දත්ත අතරම පාවිච්චි කරේ e-bird වලට දත්ත යොමු කරන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලුවේ. මේ e-bird වලින් ආපු රිසල්ට්. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ අතරම පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට අපි අතරම අර දැන් හැමෝම කියනවා සමහරකට කොහා කලිට වඩා අඩු වෙලා කියලා. හැබැයි කියන්නම් කිව්වට ගොඩක් කට්ටිය ඒක ගිහිල්ලා පිළිවෙලටවත් අහන්නේ නැහැ. මේ ගිහිල්ලා ඇහුවාම මම අතරම මේ දැන් ඒක සමහරක් වඩා ඇත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අවුරුදු වල අප්‍රේල් මාසේ වැඩි මේ ගීත ගායනය කරන්නේ නැහැ. උන්ගේ බ්‍රීඩින් සීසන් එක සමහරට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා වුණත් අධ්‍යයනය කරන්න කොහොමද පුළුවන්ද කියන එක බලන්න තමයි අපි මේක පයිලට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට කරේ. දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙච්ච දත්ත වලින් මේ ටික ගත්තේ. මේක ඇත්තටම මේ අවුරුදු සතිය ඇතුළත අපිට හම්බ වෙච්ච දත්ත. ඒ කියන්නේ මේකදී අපි කිව්වා ඒ සෝන් එක ඇහෙනවා නම් සෝන් එකද ඇහෙන්නේ ඊට අමතරව ටිකක් නිකන් කෝල් එකද නිතරම ඇහෙන්නේ ඒ වගේ සටහන් කරන්න කියලා. මේ ඒක හම්බ වෙච්ච ඒවා. ඊට අමතරව කට්ටියගේ පර්ස්පෙක්ටිව් ඒක අපි කැප්චර් කරා. ඒ කට්ටිය හිතන්නේ අත්‍තරම කලින්ට වඩා කලින් අවුරුද්දට වඩා අඩුවෙන්ද වැඩියෙන්ද ඒ වගේ අදහස ඒගොල්ලෝ අදහස් ගන්න. මේක ඇත්තටම ඒ පුද්ගලානුබද්ධයි. සමහරවිට මේක වරදින පුළුවන්. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වුණේ ඇත්තටම කියන්නේ මේව කරන්නේ ඒගොල්ලොන්ටම පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කන් යොමු කරලා අහන්න කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. මොකද දැන් අඩුයි කියලා කිව්වට සමහරක් වට අපි අහන්න නැති හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේක තමන්ට මේක අධ්‍යයනය කළා දැනගන්න විදිහේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් තමයි අපි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මයිග්‍රන්ට් වොච් අතරම සමහරවිට අපේ ඊවත්තර අපේ පැත්තට කවද්ද අතරම ඉස්සෙල්ලා මයිග්‍රන්ට්ස්ලා එන්නේ. විශේෂයෙන්ම කොමන් මයිග්‍රන්ට්ස්ලා බී ඊටර්ස්ලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාට ගාඩන් එකට එන මයිග්‍රන්ට්ස්ලා එහෙම එනවා. ඉතින් අපි නිතරම හොඳ අධ්‍යයනයක් කරොත් අවධානයෙන් හිටියොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කවද්ද මේගොල්ලෝ එන්නේ කියලා. මම දැන් හොඳම උදාහරණේ ආචාර්ය ජගත් ගුණවර්ධන ගාව තියෙන අවුරුදු ගානක දත්ත. ජගත් ගුණවර්ධනට කියන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්ද පහුවෙලා ආවේ ඒගොල්ලෝ කලින් අනිත් අවුරුදු වලට කලින්ද. ඒක මම හිතන්නේ ඇත්තටම විද්‍යාත්මකව මේ ඉතාමත් වැදගත් දත්තයක්. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ගාව ඒ වගේ ඇති කියලා. දැන් අපි මොකක් හරි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයකට ඒ වගේ දත්ත ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේ එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න තමයි මයිග්‍රන්ට් වොච් එකෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ. මොකද විශේෂයෙන්ම දැන් කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ සිටිසන් සයන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට බර්ඩ් වොචින් වගේ ප්‍රොමෝට් කරන්න. දැන් විශේෂයෙන්ම මයිග්‍රේට් කුරුල්ලෝ එහෙම ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් ඒ කට්ටිය බලන්න.
ඒ වගේ ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව සමහරක් tools මාචාර්ය කොටගමත් පෙන්නුවා. e-birds තමයි ගොඩක් අයට පාවිච්චි කරන්නේ. Merlin කියන tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම කුරුල්ලන් අඳුර ගන්න identifications වලට. ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් කුරුල්ලගේ අපි දක්වපු කුරුල්ලගේ ප්‍රමාණය කියන්නේ පොදු කුරුල්ලට සාපේක්ෂව දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වර්ණය. ඒ වගේ දැන් මම මේ Merlin එකෙන් suggest කරනවා ඔබ දැක්කේ පියාද එහෙම කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් iNaturalist එකක් වගේ ගත්තොත් ඇත්තටම මම සමනල්ලු ගැන එච්චර දැනගෙන හිටියේ නැහැ. හැබැයි අපේ වත්තට ආපු සමනල්ලු ගොඩක් මං identify කරේ iNaturalist එකේ. ඒක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒකට දැම්මහම හරියටම මේ ස්පීසිස් එක පෙන්වනවා. ඊට අමතරව ශාක වුණත් ගොඩක් වෙලාවට නිවැරදිවම ඒක identify කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දැන් මම හිතන්නේ ඉස්සරට වඩා අපිට tools එහෙම තියෙනවා මේ වගේ වැඩ කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම එකතු වුණොත් මීට වඩා ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් සාර්ථක. ඒ ටික තමයි මම කෙටි වෙලාවක් තුළත කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වෙන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයම තියෙනවද මහාචාර්ය කොටගම? ඔයගොල්ලෝ e-birds එකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද හැමෝම වගේ? කවුද පාවිච්චි කරලා තියෙන e-birds? දැන් ඇත්තටම දැන් තියෙන tools භාවිතය එච්චර අමාරු නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මොබයිල් ෆෝන් එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ පොඩ අතපත ගන්නකොට ඇත්තටම තමන්ටම තේරෙනවා කොහොමද මේකට දත්ත දාන්නේ ඒ වගේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හැම ටිකම මේ දැන් අපේ ගෙවත්තට එන කුරුල්ලෝ උනත් e-birds වලින් හැමදාම වගේ එන්ටර් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කාලයක් ඇතුළත හොඳ දත්ත ගබඩාවක්. ඒ කියන්නේ අපිටම හොයා ගන්න පුළුවන් එක ට්‍රෙන්ඩ්ස්. සමහර විට එක කාලෙක පොල් කෙච්ච එහෙම නැති වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් කාට වෙන ප්‍රදේශයක ඊට කිට්ටු ප්‍රදේශයක කැදල්ලක් තනලා ඒ වගේ මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සමහරක් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඕගොල්ලොන්ටම අතුර ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කන්ටිනියස්ලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් මේ tools. නෑ ඒකෙනුත් සජෙස්ට් කරනවා. සිස්ටම් එක සජෙස්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ ෆොටෝ එක ක්ලියර් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගාඩන් එකේ එහෙම ඉන්නේ ගොඩක් කොමන් කට්ටියනේ. ඉතින් ඒවා කවුරු හරි මීට කලින් ඒ ඩේටාබේස් එකට දාලා ඊට පස්සේ ඒකේ රිවිව් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා රිවිව් කමියුනිටි එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඒ වගේ තියෙන හින්දා අරක දාපු ගමන් ඒ කෙලින්ම මේ ඒ සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝමැටිකලිම අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා මේ ස්පීසිස් කියලා. හරියට එයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න බැරි නම් එයා සජෙෂන්ස් දෙනවා 10ක් විතර මේ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අපි සමහර විට අපි ඒකේ එන්නේ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් අප්ලෝඩ් කරලා තියුවොත් අර දැන් ලංකාවේ ඒක රිවිව් කරන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ කට්ටිය ඒක ගොඩක් වෙලාවට නම සජෙස්ට් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම හිතන්නේ අමිල සුමනපාල මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ඒ වගේ රිවිව් කරපු කට්ටියගේ නම එහෙම ගොඩක් තිබුණා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය අඳුරනවා. Yeah. So then. Any more questions to Mala? Right, thank you. Well, I said that there will be a forum at the end. Kottagam sir is here. If you have any questions about citizen science based on Kottagam sir's presentation, well, now it's the time. Now, this is Malkoha January-March bulletin. It will be out today. It will be available online. Malkoha, this is the latest
edition. It will be uploaded to the web by this evening. This will be available online by this evening. If you want a copy of the PDF, we can make it here, right? Editorial. So we are looking at 2022, and so this will be available online, right? Right. So if there are no any questions, we can. Yeah. Jagat, there's a question. Excuse me, sir. Yeah. Yes. 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 Give me some names, please. Okay, thank you, because I am also not very familiar with that tool. But what we selected is the tool that has the most reach and access. So we'll deal with them as time goes on, because there are two things that we want to make it very clear. Since this is an effort where every organization is involved, and as I said in the initial presentation, that we don't want to create a situation where it will go against the work of any organization, but what we want to do is to strengthen the organizations and coordinate it whilst the organizations maintain their identity. We don't want to go beyond this and create a website or create a Facebook group of our own or a Facebook page of our own. We will let the societies decide, and we will let the people who join us in this network decide in which forums they are going to publish. But to keep interconnectivity as it is today, this was the most widest used tool. And there are even people who are not even on WhatsApp, so we will have to resort to email when we have to communicate with them. Yes, and we want communication not in the virtual space, but we want people to meet and communicate, meet and work, because research work has to be done physically. So that is what we are really promoting, that is what we are really facilitating, but these virtual tools are there and these electronic gadgets are there only to help us. But our main aim and focus is to have collaboration, communication, and joint efforts between people. So everyone, we want to make them meet physically, but to facilitate these things, we have to resort to the phone, WhatsApp, and whatever it is that is freely available. Thank you. Anyway, we take your point. We look at this tool also seriously. Any more questions from Kotakam sir?
So Jagat, next is the launching of the network. We need a steering committee, right? You are suggesting a steering committee. Can you lead that, please? I think we have within the speeches formally launched the group, the network. අපි මේ කතන්දර කතාබහ අතරතුරදී මං හිතනවා අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ජනතා විද්‍යාඥයන්ගේ ජාලය අපි ස්ථාපනය කරා. ඒකට අමුතුවෙන් අපි අවස්ථාවක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ ස්ථාපනය කරපු ජාලයේ නාමයේ විදිහට අපි දැනට යෝජිත නම මේක තමයි තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා සිටිසන් සයන්ස් නෙට්වර්ක්. අපිට පොඩි ගැටලුවක් තිබුණා සයන්ස් ද සයන්ටිස්ට් කියලා ගමුද කියලා. අපි තනත් වැඩි පුළුල් වචනේ ගත්තේ සයන්ස් කියන විද්‍යා කියන එක. විද්‍යාඥ කිව්වහම පුද්ගලානුබද්ධිත ගතියක් තියෙනවා. මේක අපි අර සංස්කෘතියක් හදනවා නම් අපි ජනතා විද්‍යාවට අදාළව ඒකට වඩාත් උචිත යෝග්‍ය පසුබිම දෙන වචනය තමයි අපි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කළේ. එහෙමනම් අපි මේ සංගම් පහ එකතු වෙලා හදපු සහ අනික් අයටත් එකතු වෙන්න ඊට ප්‍රස්තාව ලබා දෙන ජාලය ශ්‍රී ලංකා ජනතා විද්‍යාඥ එකමුතුව කියලා අපි සිංහලෙන් කිව්වේ. ඉංග්‍රීසියෙන් නෙට්වර්ක් කියන එකට සිංහලෙන් ජාලය වගේ වචනයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඇත්තටම අපේ අර හරවත් අර්ථය තමයි ගත්තේ. අර සමහර ඒවට හරීම ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් වචනයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සිංහලයේ ඊට වැඩිය පුළුල් අර්ථයක් තියෙන වචනයක් තියෙනවා. ඒක නිසා සිංහලෙන් ඉන්නේ නෙට්වර්ක් කියන්නේ ජාලය නෙවෙයි. නෙට්වර්ක් කියන්නේ එකමුතුව කියන එක. මොකද අපි හැමෝම එකමුතු වෙලා කරන ප්‍රයත්නයක්, කාර්යභාරයක්, අනාගත දැක්මක් විදිහට තමයි මේක දකින්නේ. එහෙමනම් මේ අවස්ථාවේ සිට අද දවසේ සිට මේ මොහොතේ සිට මේ කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කණ්ඩායමට එකතු වෙන අයට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් WhatsApp තාක්ෂණය අර මෙතුමා කිව්වා වගේ අපිට අනික් තාක්ෂණ වැඩි සමාජයේ ප්‍රචලිත නැහැ. ඒක නිසා දැනට තියෙන දුරකථනය සහ WhatsApp දෙකම අපි ඉල්ලුවේ. ඒක නැති අයට දුරකථනයෙන් හරි අපිට දැනුම් දෙන්න. විද්‍යුත් තැපෑලත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කණ්ඩායම් එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න. මම කිව්වා වේගවත් ගමනකට යන්නේ. ඒක නිසා අර ශ්‍රී ලංකා පක්ෂි විද්‍යා කවයේ ප්‍රථම පක්ෂි විද්‍යා සාතික පත්‍ර වැඩසටහන පටන් ගන්න දවසේම ඒ කරන පාඨමාලාවේ ප්‍රථම දින දේශන මේ ජාලයේ සෑම කෙනෙකුටමත් විවෘත වෙලා තියෙනවා. අද දින ආපු හැමෝටමත් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මිතුරන් ඉන්නවා නම්, දන්න අය ඉන්නවා නම් මේක මේ දැනුවත් වීමට කැමති අයට මැයි මාසේ 14 වෙනිදා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තව සති දෙකක් තියෙනවා හෙට ඉඳලා. එතකොට මේ කාලය තුලදී අපි අර දෙන WhatsApp සමූහයට ඒ අයවත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අයට දිගටම අපේ එන පණිවිඩ ඒ හරහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ වැඩසටහන් කවුද කොහෙද කරන්න කියන එක අපි අර ස්ථාපනය කරන මෙහෙයුම් කමිටුවට බාර දෙනවා. හැබැයි පළවෙනි එක අපි මෙහෙයුම් කමිටුව ස්ථාපනය කරනකොටම බාර දෙන්න කිව්වොත් කල්යනි හින්දා ඒ අපි පළවෙනි වැඩමුළු දෙක අපි සංගම් වලින් මැදිහත් වෙලා කරමු. මෙහෙයුම් කමිටුවත් එක්ක එකතු වෙලා මෙහෙයුම් කමිටුවට අර සංගම් පහේ නියෝජිතයන් 10 දෙනෙක් හෝ 15 දෙනෙක් වෙනකන් නම් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කිව්වා. සංගමයකට දෙන්නෙක් හෝ 3 දෙනෙක් නම් කරන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ටික අපි තව කණ්ඩායමක් හදනවා. නමුත් මෙතන අද ආපු අයගෙන් තමන්ගේ අංක දීපු හැම කෙනාවම අපි අර ප්‍රධාන සමූහයට ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේම අපි ඕනෑම කෙනෙක් කරහා ඒ සමූහයට තව කෙනෙකුට එකතු වෙන්න අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. සමූහයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ අවස්ථාවේ සිට පටන් ගත්තා කියන පණිවිඩය. ඒක මට කතා කරන්නට ඉඩ දීම පිළිබඳව මම මහාචාර්ය දයාවංශ මහත්මයාටත් මගේ කෘතඥතාවය ස්තුතිය පිරිනමනවා. මම හිතුවේ එතුමා ඒක කරයි කියලා. නමුත් එතුමා කිව්වා මේකේ පිටිපස්සේ ඉඳලා මහන්සි වෙච්ච මටම ඒ දැනුම් දීමත් කරන්න කියලා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඩොක්ටර් ජගත් ගුණවර්ධන. මම හිතන්නේ සුදුසුසාට සුදුසුතර දෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ එහෙම තමයි. මම හැම දෙයක්ම ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ අපිට මේ කමිටුවට මෙතන ඉන්න වෙන වොලන්ටියර් කවුරු හරි ඕනද? එහෙම එකක් ඕනේ නෑනේ. එහෙම ඕනේ නෑනේ. එතකොට අපි වෙනම සමූහ ඡායාරූපයක් ගමු අද. යන්න කලින් විනාඩියකට ඡායාරූපයකට එන්න. අර කමියුනිකේෂන් ගැන කිව්ව එක හරිම වැලිඩ්. අපි ඒක ගැන හිතලා බලනවා. නමුත් ඔබට කියන්නේ ගොඩක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන බර්ඩ් වොචර් කන්ෆරන්ස් කියන එක මේ අවුරුද්දේ අනිවාර්යෙන් කරනවා. සර් අපි බර්ඩ් වොචර් කන්ෆරන්ස් එක කාලෙකින් කළේ නැහැ. මේ අවුරුද්දේ කරනවා. ඒ තමයි තැන
තමන් කරපු දේ ලෝකයට කියන්න, right? You won't be a citizen scientist unless you disseminate your findings to the scientific community, to the citizen science community, right? So there will be a forum, there will be a place to present what you have found well during your day-to-day life, right? So we will create that, right? So there will be plenty of opportunity for you to come and join. So අපිත් එක්ක ඉන්න හුඟක් ෆෝරම් හම්බ වෙනවා ඊළඟට එක් කරන්න මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ බලන් ඉන්න කියලා කියනවා. මල්කෝහා පොත මේ හાર્ඩ් කොපි එකක් තියෙනවා කාට හරි බලන්න ඕන නම් PDF එක කොපි කරගන්න ඕන නම් මගෙන් කොපි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි net මේ වෙබ්සයිට් එකේ අද හැන්දෑවට ප්‍රනිත් තාම ඇවිල්ලා නැහැ නේ. ප්‍රනිත් දාලාද දන්නේ නැහැ මම චෙක් කළේ නැහැ වෙබ්සයිට් එක. හැබැයි මේක අද හැන්දෑවේ ඉඳන් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. මේකටත් දැන් ඔය බර්ඩ් වොචින් කරන ගමන් විශේෂ දෙයක් දැක්කොත් සුවිශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන නම් මේ අපේ සමාජිකයන්ට අපිට ලියන්න මේ ඒකට වෙනම මේ අපි දැන් ඊමේල් මේ address එකක් එනවා වෙනම ඒක අපි communicate කරන්න. එතකොට if you have something remarkable to say about bird watching and your observations, well, write us, it will be published here, right? Well, you can publish a serious document in SIOT and Naturalist, right? Any bird biased finding you can publish in SIOT. SIOT is the journal of the Field Ornithology Group of Sri Lanka. Any animal biased things like mammals or herpetofauna, right? Well, there is Naturalist, right? So always there is a way to publish your findings. Tell what you have found to the community. I shouldn't use the scientific community, to the community. ඒක තමයි මේ වැදගත්ම දේ මේකෙන් වෙන්නේ. තව yes. No, now it is done. Now it is available, right? Praneeth is not here, but I will double check and let you know. Well, I'll get you a telephone number and I will inform you. No, it should work. කවුරු හරි ඉන්නද විමුක්ති කවුරු ඉන්නක මේකේ බලන්න වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්ද කියලා? මෙතන මම හිතන්නේ පුළුවන්. මෙතන online තියෙනවා මම හිතන්නේ. Right? So I'll double check and let you know, right? So I will get your number and so it's working for sure because I checked it about 2 weeks ago. It was functioning, right? And so එන්න ඇති අද ගොඩක් වෙලා ගියා. Now it is almost 12. Thank you very much for coming. So you have to be you have to be happy that you are part of the network, and we will take a quick photograph, right? Please we invite you to be on this.